सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकी कांतस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकविद्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोहोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमानन्दनं। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं
राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वाहातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பது உண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தல் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துடந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத்சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः குருபவனபுரேஷாய நமः சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः வாக்தேவ்யை நமः ஓம் ஹனுமதே நமः ஸ்வஸ்தியஸ்து சமஸ்தசன்மங்களானி சந்து समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण भक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनूतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् ராமாயணாத்மனா. சிவப்பதிகான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்யத்தில் நேற்றைய தினம் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் எப்படி பிரதிபலிக்கிறதுங்கிறத தொடர்ந்து பார்த்துன்னு வந்தோம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் முதற்கொண்டு அந்த வேதம் போட்டு கொடுத்த பாதையிலேருந்து கொஞ்சம் கூட இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இம்மி அளவு கூட வழுவாமல் தான் வால்மீகி பேசுகிற. நேற்றுக்கு சுவாமிக்கு ஆரம்பத்தில் கல்பூரார்த்தி பண்ணுற போது ஒரு பிரசித்தமான மந்திரத்தை சொல்லி தான் பண்ணித்து. அதை சொல்கிற போது ஒரு ஞாபகம் வந்தது ஒரு விஷயம். வேதமானது குபேரனை தான் மகாராஜான்னு சொல்லுறது. ராஜாதிராஜாய பிரசக்ய சாகினே நமோ வயம் வை ஸ்ரவணாய குர்மகே சமே காமான் காமகாமாய மஹ்யம் காமேஸ்வரோ வை ஸ்ரவணோ ததாது குபேராய வை ஸ்ரவணாய மகாராஜாய நமஹ. குபேரன் தான் மகாராஜாய நமஹான்னு சொல்லியிருக்கு.
ராமாயணத்தில் 120வது சர்க்கம் யுத்தகாண்டத்தில் தேவர்கள்லாம் இறங்கி வர, ஆகாசத்துலேருந்து பூமியில் இறங்கி வர, அக்னி இதை பிரவேசம் பண்ணிருக்காள் சீதை. பிரம்மா பண்ண ஸ்தோத்திரம் 120வது சர்க்கம். அங்கே யாரெல்லாம் வந்தாலும் லிஸ்ட் கொடுத்தார் வால்மீகி. ததோ வைஸ்ரவணோ ராஜா யமஸ்ச அமித்ரகர்ஷனா. இந்த வைஸ்ரவணன்னு சொல்லக்கூடிய குபேரன்னு சொல்றது மாத்திரம்தான் ராஜான. சுந்தரகாண்டத்தில் யாச்சராக்ய குபேரஸ்ய யமஸ்ய வருணஸ்ய வா தாதிருஷீ தத் விசிஷ்டா வா ருத்பீரக்ஷோ கிரகேஷ்விகே. யாச்சராக்யா குபேரஸ்ய, குபேரனை பற்றி ரெஃபர் பண்ணுறது மாத்திரம் ராஜா ராஜான்னு வால்மீகி சொல்கிறாருன்னா வேதம் சொல்லிருக்கு, அதனால சொல்கிறார். ஆல்யா சாபிமோச்சனம் முத கொண்டு வேதம் பேசியிருக்கு, சூரியநமஸ்கார புஷ்ணத்தில் போய் பேசியிருக்கு. அந்தந்த கட்டங்கள் வரும்போது சொல்கிறேன். இல்லைன்னா இந்த ஒரே ஸ்லோகம் ரொம்ப நாள் இழுத்துட்டு போயிடும். ஸ்ரீமத் ராமாயணே அத்திய வால்மீகி ஆதிகாவியே அத்திய வர்த்தமான கதா பிரசங்கான்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறோம். வால்மீகி ராமாயணத்துலேருந்து ஒரு ஸ்லோகமாவது இருக்கணுமோ. அதனால தான் வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாத்தே தசரதாத்மஜே வேதகா பிராச்சேதசாதாசீத் சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா. பிரச்சேதசுடைய புள்ள வால்மீகி, அதனால் அவருக்கு பிராச்சேதசர்னு பேர். வேதங்கள் தான் நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்குனாக்க ரிஷிகளுடைய தபஸால மகதாசிரமேன அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. ரொம்ப தபஸ் பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் இந்திரியங்களையும் மனசையும் புத்தியையும் பிராணனையும் சரீரத்தையும் அடக்கி ஈஸ்வர கிருப்பையால் அது மட்டும் காதுக்கு கேட்காத சப்தங்களெல்லாம் அவள் காதுக்கு மாத்திரம் கேட்டுது. அப்படி தானே சொல்லணும். சப்தத்தை காதால் தானே கேட்கணும். ஆனால் சப்தத்தை கண்ணால் பார்த்தார்கள் ரிஷிகள். ரிஷியா மந்திர திரஷ்டாரகா. மந்திர திரஷ்டாரகான்னு ஏன் சொல்கிறா? அப்படிதான் லட்சணம். சாஸ்திரத்தை சம்பிரதாயத்தில் மந்திரங்களையெல்லாம் திவ்யமான பார்வையால் பார்த்தவர்கள் தான் ரிஷிகள். சப்தத்தை எப்படி பார்க்க முடியும்? சாதாரணமாக பார்த்தா இது புரியாது. கொஞ்சம் மீமாம்சா சாஸ்திரத்துக்கு போனால் தான் புரியும். வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு விசாரம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பட்ட சாஸ்திரம் மீமாம்சா சாஸ்திரம். 4 சாஸ்திரங்கள் ரொம்ப முக்கியம். அதில் சாமானிய சாஸ்திரம்னு 2, மீதி 2 சாஸ்திரங்கள், மீதி எந்த சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபகாரமாக இருக்கக்கூடிய சாமானிய சாஸ்திரம் வியாக்கரணம் ஒன்றும் தர்க்கம் ஒன்றும். கானாதர் என்ற ஒரு ரிஷி தர்க்கசாஸ்திரத்தை அனுகூலம் பண்ணி கொடுத்தார். ஆதிசேஷனுடைய சுரூபமாக அவதாரம் பண்ண பதஞ்சலி பின்னாடி வியாக்கியானம் பண்ணார். அதுக்கு முன்னாடி பாணினி என்ற மகர்ஷி அஷ்டாத்தியாயின்னு 8 அத்தியாயங்கள் கொண்ட கிரந்தமாக பரமேஸ்வரனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய உடுக்கானது நர்த்தனம் பண்ணுற போது 14 முறை அசைஞ்சு 14 சப்தங்கள் ஏற்பட்ட பொழுது அந்த 14 மாகேஸ்வர சூத்திரங்களை ஆதாரமாக வச்சுட்டு நமக்கு வியாக்கரணம் என்ற சாஸ்திரத்தை பாணினியை வகுத்து கொடுத்தார். காணாதும் பாணினியஞ்ச சர்வசாஸ்திரோபகாரகம் அப்படின்னு சொல்கிறது வழக்கம். தர்க்கசாஸ்திரமும் வியாக்கரண சாஸ்திரமும் மீதி எந்த சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உபகாரமாக இருக்குது. இது ரொம்ப பேசிக். வியாக்கரண சாஸ்திரம் தெரியலன்னா சம்ஸ்கிருதமே சரியாக புரியாதே. தர்க்கசாஸ்திரம் இருந்தால் புத்தி நல்லா கூர்மையாக போயிடும். அதை அபியாசம் பண்ணாக்க. இந்த 2 தவிர மீமாம்சைங்கிறது 2 விதமாக சொல்லுவாள். பூர்வ மீமாம்சான்னு ஒன்று, உத்தர மீமாம்சான்னு ஒன்று. பூர்வ மீமாம்சா வெறும் மீமாம்சா சாஸ்திரம் சொன்னால் பூர்வ மீமாம்சையை தான் குறிக்கும். அதாவது கர்மகாண்டத்தை பற்றி சொல்கிறது பூர்வ மீமாம்சை. உத்தரகாண்டத்தை பற்றி உத்தர பாகத்தில் வேதத்துடைய கடைசியில் வரக்கூடியது அது வேதாந்தம்னு பேர். கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம். அந்த ஞானகாண்டத்தை உத்தர மீமாம்சா அப்படின்னு சொல்கிறது வழக்கம். மீமாம்சைன்னு பொதுவாக சொன்னால் கர்மகாண்டத்தை தான் சொல்லும். அந்த மீமாம்சா சாஸ்திரமானது வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு என்ன தாத்பரியம்னு விசாரம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பட்ட சாஸ்திரம். அந்த மீமாம்சா சாஸ்திரத்தை தவிர இது இவ்வளவும்
ஒரு சாஸ்திரத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது. வியாக்கரணமாக இருந்தாலும் தர்க்கமாக இருந்தாலும் மீமாம்சையாக இருந்தாலும், மீமாம்சை எதுக்காக? வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் பிரவேசம் பண்ணக்கூடிய சன்னியாசி இந்த கர்மா எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு பிரம்மத்தியானம் பண்ணணும்னு இருக்குது. கர்மா எல்லாத்தையும் விட சொல்லிவிட்டார். சன்னியாசிக்கு கர்மா கிடையாது, வெள்ளை வேஷ்டி இருக்கிற மட்டும்தான் கர்மா. இந்த கர்மா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெறும் பிரம்மத்தியானம் பண்ணுறதுக்காக சன்னியாச ஆசிரமம். கர்மாவை விடக்கூடியவனுக்கு இந்த கர்மாவை பற்றி விசாரம் பண்ணக்கூடிய மீமாம்சா சாஸ்திரம் எதுக்காக அப்படின்னாக்க, மீமாம்சா சாஸ்திரம் படித்தாதான் கர்மாவுடைய ஸ்வரூபம் தெரியும், கர்மா எப்படி செய்யணுங்கிறது தெரியும். கர்மாவை ஒழுங்காக அனுஷ்டானம் பண்ணினால்தான் மனசுக்கு சுத்தி ஏற்படும். சித்தத்துக்கு சுத்தி ஏற்பட்டால்தான் கர்மா விடுறதுக்கு அதிகாரத்துவம் வரும். கடைசியில் ஞானத்துக்கு இந்த கர்மா ஹேத்துவா நேர் ஹேத்துவா இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட மனசை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு இந்த கர்மா தேவையாக இருக்குது. அந்த கர்மா எப்படி செய்யணும், எதுக்காக செய்யணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மீமாம்சா சாஸ்திரத்தை கிரகிக்கணும். மீமாம்சகர்கள் என்ன சொல்கிறா, ஒரு தேவதைக்கு என்ன ஸ்வரூபம்? நம்ம சாதாரணமாக லௌகீகமாக இருக்கக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேறு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார் இருக்கா, ராமச்சந்திரமூர்த்தி இருக்கா, கண்ணுக்கு நேரம் தெரியாது. இப்படி நம்ம ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்படி தான் பிள்ளையாருன்னா இப்படி தான் இருப்பார். நீங்கள் வேறு ஏதாவது ரூபத்தை கொடுத்து தும்பிக்கை இல்லாத பிள்ளையாருன்னு சொன்னால் யாராவது ஒத்துப்பாடா? பிள்ளையாருன்னே ஒத்துக்க முடியாது. ஏன்னா எத்தனையோ தலைமுறைகளாக ஆயிரக்கணக்கான தலைமுறையாக இப்படி தான் பிள்ளையார் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கா. இது லோக ரீதியாக நம்ம புரிஞ்சிக்கக்கூடியது. ஆனால் மீமாம்சா சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது, பிள்ளையாருக்கு எது ஸ்வரூபம் அப்படின்னு கேட்டால், அந்த பிள்ளையாருக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கணும். வேதத்தில் ஒவ்வொரு தேவதைக்கும் ஒரு மந்திரம் இருக்குது. அந்த மந்திரத்துடைய அக்ஷரம்தான், ஒவ்வொரு அக்ஷரமும் ஒவ்வொரு அவயம். அந்த மந்திரமே அந்த தேவதையுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு மீமாம்சா சாஸ்திரம் சொல்கிறது. கணானாம் த்வா கணபதிகும் ஹவாமகே கவிங் கவீனாமுபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பத ஆனஸ்ருண்வன் ஊதிபிஸ் சீதசாதனம். இது வேதத்தில் வரக்கூடிய மந்திரம். இந்த மந்திரத்துடைய இருக்கே, இந்த மந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்ஷரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இன் டோட்டாலிட்டி தே கன்ஸ்டிடியூட் தி டிவைன் ஃபார்ம் ஆஃப் விக்னேஸ்வரா. இதுதான் மீமாம்சா சாஸ்திரம் சொல்கிறது. அதனால் மந்திரங்கள்லாம் நாம் காதால் கேட்கக்கூடிய விஷயம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். மீமாம்சா சாஸ்திர பிரகாரம் அந்த மந்திரம் தான் தேவதையுடைய ஸ்வரூபம்னு சொல்கிறார். ஸ்வரூபம் தான் கண்ணால் தானே பார்க்கணும். அதனால்தான் ரிஷயகா மந்திர திரஷ்டாரகா அப்படின்னு ஒரு லட்சணம், ஒரு டெஃபனிஷன். ரிஷி யாருங்கிறதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான டெஃபனிஷன். ஒன்றும் மந்திர திரஷ்டாரகா, மந்திரங்களையெல்லாம் பார்த்தவர்கள். நம்மால் அந்த ரூபத்தை பார்க்க முடியலையா? ஏன்னா அது சூக்ஷ்மமாக இருக்குது. நமக்கு ஸ்தூலமாக இருந்தால் தான் பார்க்க முடிகிறது, ஸ்தூலமாக இருந்தால் தான் கேட்க முடிகிறது. சூக்ஷ்மமாக பார்த்த மந்திரஸ்வரூபத்தை ஸ்தூலமாக நாம் காதால் கேட்கும்படியாக நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தா ரிஷிகள். அதனால தான் ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் ஒரு ரிஷி, ஒரு சந்தஸ்ஸு, ஒரு தேவதை. அந்த ரிஷியை நினைக்கிற போது கையை சிரசில் வைக்கிறோம். சாவித்ரி ரிஷிக்கு விஸ்வாமித்திரகா அப்படின்னு சொல்லி, தேவி காயத்ரி சந்தகா சவிதா தேவதா அப்படின்னு சொல்லி தான் சந்தியாவனத்தில் நியாசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னாக்க, அந்த ரிஷிகளுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும்? பெரிய மகாமந்திரத்தை சூக்ஷ்மமாக இருக்க ஒரு விஷயத்தை தபஸால் வாழ்நாள் முழுக்க தபஸுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணி, சொந்த சௌக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி, இப்படி உலகத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு காரணமே இல்லாத ஒரு கருணையால் உலகத்தில் யாராவது அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரதிப்பிரயோஜனம் செய்ய போகிறாளா? பிரதிப்பிரயோஜனம் செய்ய முடியுமா? முடியாது. எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் லோகத்துக்கு க்ஷேமம் ஏற்படணுங்கிறதுக்காக இப்படி மகாமந்திரங்கள் நமக்கு அனுகிரகம் கொடுத்தாலே தபஸ்வரிய பலனாக. அப்படி இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும்? சிரஸில் அவளுடைய பாதத்தை சிரஸில் வச்சு தரிக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனையோடு தான் சாவித்திரியா ரிஷிகி விஸ்வாமித்திரகா, அந்தந்த மந்திரத்துக்கு என்ன ரிஷியோ அந்த ரிஷியை சொல்லி தலையை வைக்கிறோம். அந்த மந்திரம், ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் ஒரு மீட்டர் இருக்குது. அந்த மீட்டருக்கு, ஒவ்வொரு மீட்டருக்கும் ஒரு பேர் உண்டு. இந்த 7 விதமான மீட்டர்ஸுக்கு தான் விருத்தம்னு பேர். சந்தஸ் வேதத்தில் வரும்போது சந்தஸ்ஸு, கிளாசிக்கல் சான்ஸ்கிரிட்டில் வந்துட்டால் விருத்தம் அப்படின்னு பேர். அந்த சந்தஸ்ஸு 7 விதமான சந்தஸ்ஸு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த சந்தஸ் என்னன்னு தெரியாமல் இருந்தால் கூட சந்தஸ்ஸுடைய பேராக தெரிஞ்சிருக்கணும். காயத்ரி உஷ்ணிக் அனுஷ்டு பிருகதி பங்கி திருஷ்டு ஜகத்யா
இது 7. எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லையா? நம்ம பிராணாயாமம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜெகத்யா சந்தாகம்சி, அதான் வேதத்தோடு இது என்னாகும், சந்தாகம்சின்னு ஏன் சொல்கிறோம்னு அதையும் சொல்லிவிடுறேன். சந்தாம்சின்னு தான் பதம். சம்ஸ்கிருதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சந்தாம்சி. அந்த கும் எங்கேருந்து வந்துட்டு, அதாவது கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துடைய சிக்ஷை எப்படின்னாக்க, இப்போ சிக்ஷைனா என்னென்னு சொல்ல, சிக்ஷைங்கிறது சயின்ஸ் ஆஃப் ஃபோனட்டிக்ஸ். எப்படி உச்சரிக்கணும் அதை பற்றி எங்கேயாவது பிரமேயம் வரும்போது சொல்கிறேன். ஷடங்கங்களை பற்றி சொல்கிற போது, ஏன்னா சர்வ அங்கங்களையும் சுவாமி மகா நிபுணராக இருந்தாருன்னு வருது ராமாயணத்தில், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வரும்போது சொல்கிறேன். எப்படி உச்சரிக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அங்கத்துக்கு தான் சிக்ஷைன்னு பேர். அது ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் தனித்தனியாக, ஒவ்வொரு சாக்கைக்கு தனித்தனியாக சிக்ஷை இருக்குது. பிரதிஷாக்கை இருக்கிறதுனால அதுக்கு பிராதிசாக்கியம்னு பேர். கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தை பொறுத்த அளவில் இந்த சாவோ ஹாவோ வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்மு வந்துடுத்துனாக்க, இம்முங்கிறது இகும்னு மாறும். சந்தாம்சிங்கிறது சந்தாகம்சி அப்படின்னு மாறும். இது சுக்ல யஜுர்வேதத்துக்கு வேறு விதமாக வரும், கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துக்கு சந்தாகம்சி அப்படின்னு வரும். அந்த பலவிதமான சந்தஸ் இருக்குது. அந்த சந்தஸ் மீட்டர் தான் உயிர் மூச்சாக இருக்குது மந்திரத்துக்கு. அந்த மீட்டரில் ஏதாவது ஒரு அக்ஷரம் குறைஞ்சாலோ கூடினாலோ, இவன் சொல்கிற போது ஏதோ தப்பு பண்ணிவிட்டான்னா ரொம்ப நாள் அபியாசத்தில் சொல்லிகிட்டே இருக்கான். எத்தனோ வருஷமாக தரம் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறபோது ஒரு நாளைக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஜுரம், உடம்பு முடியல, அசக்தமாக இருந்தாக்க தட்டிக்கிட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. ஆகாரம் சரியாக போகலை, ரொம்ப நாளையாக பசியாக இருந்தாலும் தட்டுக்கிட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அப்புறம் அதிகமாக சாப்பிட்டு தூக்கம் வந்தாலும் தட்டுக்கிட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அப்படி தட்டுக்கிட்டு போகிற போது, தட்டுக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு எப்படி தெரியறது, அங்கே ஒரு அக்ஷரம் குறைஞ்சாலோ ஒரு அக்ஷரம் கூடினாலோ இடிக்கும். இது ரொம்ப நாள் அபியாசம் இருந்தால் தான் தெரியும். ஒரு இப்போ வால்மீகி ராமாயணத்தை ஒரு 40 வருஷமாக பாராயணம் பண்ணுறாரு வச்சுங்கோ, அனுஷ்டு விருத்தம் உள்ள ரத்தத்தில் ஊறிடும். ஏன்னா அனுஷ்டு தான் நிறைய ஹேண்டில் பண்ணிருக்கார் வால்மீகி. வட்டத்துலேயும் ஒரு அனுஷ்டு ஸ்லோகம் கூட சொல்லலை நாராயணியத்தில். இது அனுஷ்டு விருத்தம் நிறைய இருக்குது ராமாயணத்தில். அனுஷ்டுப்பு தான் ஆரம்பிச்சது, ராமாயணம் ஆரம்பமே அனுஷ்டுப்பு தான். அது ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் ஒரு 100 ஆவர்த்தி பாராயணம் பண்ணிவிட்டாருன்னு வச்சுங்கோ, லட்சக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் உள்ளே ஏறி போயிடுச்சு. அதனால் அதுக்கு லட்சணம் இருக்குது. இந்த அனுஷ்டுப்புக்கு இப்படி இந்தந்த அக்ஷரங்கள் தீர்க்கமாக இருக்கணும், இந்தந்த ஹ்ரஸ்வமாக இருக்கணும்னு இருக்குது. பஞ்சமம் லகு சர்வதா ஒரு பேசிக்காக ஒரு பிரின்சிபல் என்னென்னா, 8 அக்ஷரங்கள் கொண்ட ஒரு பாதத்தில் 5ஆவது அக்ஷரம் எப்போதுமே லகுவாக இருக்கணும், குடிலாக இருக்கணும், நெடிலாக இருக்கப்படாது அப்படிங்கிறது பொதுவான விதி. பஞ்சமம் லகு சர்வதா அப்படியெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த பஞ்சமம் 5ஆவது அக்ஷரம் லகுவாக இருக்கா தீர்க்கமாக இருக்கா பார்க்கவே வேண்டாம். சொல்லுண்டே வரும்போது ஏதோ ஒரு தப்பு வந்துடுச்சுன்னா டக்குன்னு நின்று போயிடும், மேலே ஓடாது. ஏன்னா அந்த ரொம்ப நாளாக ஆயிரக்கணக்கான ஆவர்த்தி அந்த அனுஷ்டுபிருத்த ஸ்லோகங்களை பாராயணம் பண்ண அந்த சம்ஸ்காரமானது instantaneously you will know, without having to grammatically verify it, you will know something is wrong. அப்படி something is wrong சொன்னால் உடனே அதை ரிவ்யூ பண்ணணும், செக் பண்ணணும்னு தோணும். That is how the purity of the mantra is preserved. உலகம் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து கோடிக்கணக்கான வருஷங்களாக, சமீபத்தில் தானே ஒரு 100-200 வருஷங்களுக்குள்ள தான் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு, பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்திருக்கிறது தான் ஒரு 200 வருஷத்துக்குள்ள தான். அதுக்கு முன்னாடி புஸ்தகமே கிடையாது. எல்லாம் ஞாபக சக்தியில் தானே ரட்சித்து வந்திருக்கா கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள். அப்போ அந்த மந்திரத்துடைய ஸ்வரூபம் மாறாமல் எப்படி ரட்சிச்சானா, இந்த மந்திரத்துக்கு இந்த சந்தஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால சந்தேகம் வந்துடுத்து. யாரோ ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் வந்துடுத்து, இந்த மந்திரம் இது சரியான ஸ்வரூபமா இல்லை இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் சேர்க்கணுமா குறைக்கணுமான்னு வந்துடுத்துனா அந்த சந்தஸுக்கு என்ன லட்சணம்னு பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும். அந்த கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வார்னிங் பெல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கக்கூடியது இந்த சந்தஸ். அதனால தான் அது உயிர் மூச்சாக இருக்கிறதுனால அந்த சந்தஸை சொல்லும்போது மூச்சு பிராணனானது எந்த மூக்கில் சஞ்சாரம் பண்ணுறதோ அந்த மூக்கை தொட்டுண்டு சந்தஸை சொல்கிறோம். தேவதை தான் ஹிருதயம், ஒரு மந்திரத்துக்கு தேவதை தான் ஹிருதயம். அதனால தான் அந்த ஹிருதயத்தில் தேவதையை தியானம் பண்ணி ரிஷி சந்தஸ் தேவதை இந்த மூணையும் சொன்னப்புறம் தான் மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணுறது ஆரம்பிக்கிறது. இது இன்சிடென்டலாக இதை பற்றி தான் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறது. நாம் தினம் சந்தியானம் பண்ணியிருக்கோம். சந்தஸ் எதுக்காக இந்த தேவதை, எதுக்காக ரிஷி, என்னமா தெரிஞ்சுக்கிறது.
இந்த மாதிரி ஏதாவது சந்தர்ப்பம் வந்தால் தான் சொல்கிறதுக்கு பிரமேயம் இருக்கும். அந்த ரிஷி ரொம்ப முக்கியம். எந்த மந்திரமாக இருந்தாலும் ரிஷி முக்கியம். அதனால் அந்தந்த மந்திரத்துக்கு ஒரு ரிஷி சொல்லியிருக்கா. வேதத்தை மந்திரத்தை எப்படி ரிஷிகள்லாம் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தாலோ அந்த மாதிரி இந்த வேதத்துக்கு கவுண்டர் பார்ட்டா வேதமே ராமாயண ரூபத்தில் தோணித்துன்னு சொன்னால் இதுக்கு ஒரு ரிஷி வேணுமே, அவர் தான் வால்மீகி. வேத பிராச்சேதசாத் ஆசீது, அதுக்காக தான் இவ்வளோ வியாக்கியானம். வேதகா பிராச்சேதசாத் ஆசீது சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா. இது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாக்க, ரிஷிகள் யாரும் கம்போஸ் பண்ணலை மந்திரத்தை, இதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மந்திரத்தை தான், சூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடிய மந்திரத்தை ஸ்தூல ரூபத்தில் கொடுத்தா. அவள் ஒன்றும் பேனா எடுத்து பேப்பர் எடுத்துட்டு எழுத்தாணி எடுத்துட்டு ஒரு சுவடி எடுத்துட்டு அப்படி யோஜனை பண்ணி தலையை சுரிஞ்சு இப்படி போடலாமா இப்படி போடலாமான்னு யோஜனை பண்ணி எழுதி கொடுக்கல. அதுக்கு அவளுக்கு ஃப்ளாஷ் ஆச்சு, இன்ஸ்பிரேஷனல் ஃப்ளாஷ். இன்ஸ்பிரேஷன்லேயே இன்னும் ஒரு வார்த்தை இருக்கணும், உள்ளேந்து பகவான் தோண வைக்கிறார், ரிஷிகளுக்கு தோண வைக்கிறார். அந்த மாதிரி தான் ராமாயணத்தை வால்மீகி கவனம் பண்ணார்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி ராமாயணம் இல்லைன்னு நினைக்கப்படாது. முன்னாடி ராமாயணம் இருந்ததுனால தான் நாரதர் உபதேசம் பண்ண முடிஞ்சுது. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். சங்கேப ராமாயணம் முதல் சர்க்கத்திலேயே பார்த்தேன்னா வால்மீகி புதுசாக ஒரு விஷயத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறதுன்னா இட் இஸ் ஒன்லி த பொயட்டிக் ஃபார்ம் விச் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் வால்மீகி's genius. But the basic story of Ramayana is not the creation of Valmiki's imagination. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியது பகவான் வாஸ்தவத்தில் நடத்தி காட்டின விஷயங்களை தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்த, ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்கறது. த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்கவரி அண்ட் இன்வென்ஷன். யூ டோன்ட் சே தட் நியூட்டன் இன்வென்டட் தி லா ஆஃப் கிராவிட்டின்னு சொல்லப்படாது. இங்கிலீஷ் தெரியுதுன்னு அர்த்தம் அவனுக்கு. எதோ இங்கிலீஷ் தெரியல, இல்லை சயின்ஸ் தெரியல, ரெண்டுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று தெரியலை, ரெண்டும் தெரியல. இன்வென்ஷனை நியூட்டன் இன்வென்டட் தி லா ஆஃப் கிராவிட்டினா, நியூட்டன் ஏதோ ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்தார், ஆப்பிள் தலையில் விழுந்தது. இது ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு கிளாசிக் ஸ்டோரி. இப்போ நியூட்டன் காலத்துக்கு முன்னாடி ஆப்பிள் கீழே விழாமல் மேலேயா போச்சு? ஆப்பிள் எப்போதும் விழுந்தானே இருக்குது. அதாவது எனிதிங் தட் கோஸ் அப் ஹஸ் டு கம் டவுன். கிராவிடேஷனல் புல்ங்கிறது இட் இஸ் an eternal law. அது யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. பகவான் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த சட்டம் அது. அந்த சட்டம் எவ்வளோ அனுகிரகம் பண்ணிருக்காரு நினைச்சு பாருங்க. சந்திரமண்டலத்துக்கு போனால் அந்த கிராவிடேஷனல் புல் கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ கிராஸ் தி ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஆஃப் ஸ்பேஸ், வெயிட்லெஸ்னஸ்னு ஒன்று வந்துடுத்து. அவன் நடக்கிறதே கஷ்டப்படுறான், பிகாஸ் there is no weight. அதனால கிராவிடேஷன் புல் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நடக்கிறது கஷ்டப்படுற ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் எல்லாம். நாம் சௌக்கியமாக நடக்க முடிகிறது, உட்கார முடிகிறது, படுத்துக்க முடிகிறது. இத்தனைக்கும் என்ன வேடிக்கைனாக்க சுற்றிகிட்டே இருக்குது இந்த உலகமானது. இட் ரொட்டேட்ஸ் along its own axis. It also revolves around the sun in an optical in a orbit, elliptical orbit. Elliptical orbitனு சொல்லணும். அப்போ ரெவல்யூஷன் ரொட்டேஷன் ரெண்டும் இருக்குது. ரெண்டு விதம் ரொம்ப வேகமாக சுற்றின்னு இருக்குது. ஆனால் இந்த வேகம் தெரியாமல் நாம் மட்டும் காரியங்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு போராக்குறைக்கு இந்த உலகத்துக்கு லாட்டினில் ஒரு வார்த்தை டெராஃபர்மா, ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடிய பூமி அப்படின்னு ஒரு பேர். இவ்வளவுக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, நம்ம எங்கேயாவது பறந்து போயின்னு இருக்கிறோமே, பறந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த கிராவிடேஷன் புல் தான். இது நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சாருன்னு எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கா. நியூட்டன் கண்டுபிடிக்கல, நம்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. நியூட்டன் ஒருத்தர் தோணுறதுக்கு முன்னாடி, அவருடைய மூதாதையர்கள் தான் தோணுறதுக்கு முன்னாடி, யுகங்களுக்கு முன்னாடி அபான வாயுன்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கா. பிராண அபான வியான உதான சமான, இந்த 5 பிராணங்கள் இருக்காலும் நித்தியம் பிராணாகுதி பண்ணுறது சொல்கிறோமே. பிராணன் உள்ளே இழுக்கக்கூடியது, அபானன் வெளியில் விழக்கூடியது, மேலேந்து கீழே விழக்கூடியது அபானம். மேலேந்து கீழே விழுந்தால் அதான் கிராவிடேஷனல் புல். அபான வாயு அபான சக்திங்கிறது தான் கிராவிடேஷனல் புல். இது பெரியவா சொல்லியிருக்கா. இதெல்லாம் பை தி வே. அதாவது பாயிண்ட் என்னன்னாக்க, நியூட்டன் டிட் நாட் இன்வென்ட் லா ஆஃப் கிராவிட்டி, ஒன்லி டிஸ்கவர்ட் இட். அந்த மாதிரி ரிஷிகள்லாம் மந்திரத்தை அவள் ஒன்றும் சிருஷ்டி பண்ணலை. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மந்திரங்களை தான் நமக்கு அவள் தபஸாக கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தா. அதே மாதிரி தான் வால்மீகியும் பிரம்மலோகத்தில்
100 கோடி ஸ்லோகங்களா ராமாயணம் இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு. சதகோட்டி பிரவிஸ்தரம்னு இருக்கு. 100 கோடி ஸ்லோகங்கள் நம்ம ஒரு 100 நாளாவது பார்க்க வேண்டாமா? அப்படிதான் சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். 100 கோடி ஸ்லோகங்களை 24,000 ஸ்லோகங்களா நமக்கு சங்கரப்படுத்தி கொடுத்தார் வால்மீகின்னு நான் சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் ஒரு ரிஷி இருக்கிற மாதிரி இந்த ராமாயணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ரிஷி வால்மீகி. தேவதை யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க சாட்சாத் சீதாராமச்சந்திரமூர்த்தி தான் தேவதை. இது சந்தஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனுஷ்டுப் தான் சந்தஸ், பிரதானமான சந்தஸ். இப்படி ராமாயணத்துக்கும் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திரங்களுக்கு தான் எப்படி ரிஷி சந்தஸ் தேவதை இருக்கோ அது மாதிரி ராமாயணத்துக்கும் ரிஷி சந்தஸ் தேவதை இவ்வளவும் இருக்குது. இந்த வேதத்துக்கும் ராமாயணத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சாமியங்களில் முந்தான ஆரம்பித்து நேற்றுக்கு தொடர்ந்து பார்த்து ஆயுஷை நல்லா தீர்க்கமான ஆயுஷை கொடுக்கக்கூடிய மந்திரங்கள், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய மந்திரங்கள், அதே மாதிரி மனசுக்கு சாந்தியும் சுகத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய மந்திரங்கள், அதே மாதிரி பூர்வம் என்ற அலம்புத்தி திருப்தி இருக்கும்படியாக செய்யக்கூடிய மந்திரங்கள், நல்ல யசஸ் கீர்த்தி சுத்தமான கீர்த்தி ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், சம்பத்து நிறைய ஏற்படுறதுக்கு அலக்ஷ்மிகரமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இவனை விட்டு விலகி போகிறதுக்கு, சத்திய தர்மாதி நியமங்களுக்கெல்லாம் பரிபாலனம் பண்ணி வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்க்கையுடைய தன்மையை உயர்த்திக்க முடியும்னு காட்டக்கூடிய மார்க்கங்கள், இந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மந்திரங்கள் எல்லாத்துக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ராமாயண ஸ்லோகங்களையோ ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய கெட்டங்களையோ அதுக்கு கம்பேரிட்டிவாக பார்த்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை இன்னைக்கு பார்க்கலாம்னு சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி பண்ணித்து. இதெல்லாம் இந்த உலகம் சம்பந்தப்பட்டது. ஜனனம், ஜனனத்துக்கு அப்புறம் ஏற்படக்கூடிய வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியம், மனசுக்கு இருக்கக்கூடிய சாந்தி, சம்பத்து ஏற்படுறது, கீர்த்தி ஏற்படுறது, பதவி ஏற்படுறது, மிருத்யுடைய பயம் நிவர்த்தியாகிறது, எல்லாம் இந்த உலக சம்பந்தமான விஷயங்கள். சத்தியத்தை பேசுறது, தர்மத்தை ஆச்சரணம் பண்ணுறது, மாதா பிதா குரு அதிதி எல்லாரையும் தெய்வமாக பாவிக்கிறது, இதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்க புண்ணியகரமாக இருக்கக்கூடிய கர்மாக்கள். ஆனால் மறுபடியும் ஒரு ஜென்மா வராமல் இருக்கணும்னா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஞானத்தால் தான் மறுபடியும் ஜென்மா வராமல் இருக்க முடியும். ஏன்னா ஜென்மாவுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தேன்னா அவித்தை தான் காரணம். இதை 8 அக்ஷரங்களில் பாகவதத்தில் குந்தி ஸ்துதியில் சொல்லிட்டு போயிட்டா. அவித்யா காம கர்மபிகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா. ஜென்மா எதனால் வந்தது அப்படின்னாக்க பூர்வ ஜென்மாவில் பண்ண கர்மா, அந்த கர்மாவுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த சரீரம் ஏற்பட்டது. மகாபிரிவா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கா, இந்த சரீரம்ங்கிறது நாம் பண்ண பாபத்துக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனைன்னு சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா பெரும்பாலும் கஷ்டத்தை தானே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். கர்மாவால் ஏற்படுதான் இந்த ஜென்மா. அந்த கர்மா எதனால் வந்ததுன்னா ஆசையால் வந்தது. சாஸ்திரம் சொன்ன கர்மாவை மாத்திரம் செஞ்சிருந்தான்னா அதையும் நிஷ்காமியமாக பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணியிருந்தானே, ஆனால் அந்த கர்மாவுடைய பலத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஒரு ஜென்மா வந்திருக்காது. சாஸ்திரம் சொன்ன கர்மாவை பண்ணல, இது ஒரு தோஷம். காமத்தால், கோபத்தால், அசூயால், பொறாமையால், லோபத்தால், பலவிதமான துர்குணங்களால் தூண்டப்பட்டு செய்யத்தகாத காரியங்கள் எல்லாம் செஞ்சு பாபத்தை இமயபர்வத மாட்டமாக சுமந்து விட்டோம். அந்த கர்மாவுடைய பலத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக பல ஜென்மாக்கள் எடுக்கும்படியாக இருக்குது. ஒவ்வொரு ஜென்மாவிலையும் இன்னும் பல ஜென்மாக்களுக்கு வேணுங்கிற கர்மாவை விதைச்சின்னு இருக்கோம். அதனால இது முடியாத ஒரு சைக்கிளாட்டமாக தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு. ஆசையால் தான் தப்பான காரியங்கள்லாம் பண்ணுறான். ஆசை எதனால் வந்தது அப்படின்னாக்க தன்னை தவிர, ஆத்மாவை தவிர ரெண்டாவது ஒரு வஸ்து இருக்குங்கிற பிரமையால் தான் ஆசை வந்தது. எப்போதுமே தன்னையே ஒருத்தன் ஆசைப்பட்டுனான்னு கிடையாது, தன்மேலேயே கோபப்பட்டான்னு கிடையாது, தன்னை கண்டே பயந்தான்ங்கிறதும் கிடையாது. கோபம் எப்போதுமே வேற யாரோ ஒருத்தர் மேலே, ஆசைங்கிறது வேற ஒரு பொருள் மேலே, வேற ஒரு நபர் மேலே ஆசை. பயம் யாரையோ கண்டு பயமாக இருக்குது, துஷ்டனாக இருந்தால் அவனை கண்டு பயமாக இருக்குது. அப்புறம் எல்லாத்தையும் விட பெரிய பயம் யமன்டேந்து வரக்கூடிய பயமாக இருக்குது. தன்னை கண்டே பயந்து நான் கிடையவே கிடையாது. த்விதீயாத்வை பயம் பவதி அப்படின்னு உபனிஷத்து சொல்கிறது. அதனால் ரெண்டாவது ஒரு வஸ்து வாஸ்தவத்தில் இல்லை. ரெண்டாவது வஸ்துனாக்க இட் இஸ் நாட் டு பி கன்ஸ்ட்ரூட் ஆஸ் எ நியூமரிக்கல் என்டிட்டி.
ரெண்டாவது வஸ்து அப்படின்னா மூணாவது வஸ்து இல்லையா, நாலாவது வஸ்து இல்லையான்னு கேள்விக்கு இடம் இல்லைங்க. ஆத்மாவை தவிர வேறுபட்டதா ஒரு வஸ்து இருக்குன்னு நினைச்சா எனிதிங் தட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி டிஸ்டிங்க்ட் அண்ட் செப்பரேட் ஃப்ரம் தி செல்ஃப், அதுக்கு ரெண்டாவது வஸ்துன்னு சொல்லுறது. அந்த ரெண்டாவது வஸ்து வாஸ்தவத்தில் இல்லை, இருக்கிறது ஆத்மா ஒன்று தான். ரெண்டாவது வஸ்து இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கானே அது அவித்யால. அதனால அவித்யால ரெண்டாவது வஸ்து இருக்குங்கிற பிரமை, அந்த பிரமையால் ஆசை வந்துடுச்சு. ரெண்டாவது வஸ்து இருக்குங்கிறதுனால தானே அது அடையணும்னு ஆசை வந்தது. அந்த ஆசையால் கர்மாவை பண்ணான். அந்த கர்மாவுடைய பலத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஜென்மா எடுத்தான். அந்த ஜென்மாவில் மறுபடியும் இந்த அவித்யை தொடர்ந்து வந்திருக்கு. அனாதி அவித்யா வாசனையா அது மறுபடியும் ஆசையை கிளப்பி விடுறது. ஆசையால் கர்மா பண்ணுறான், கர்மாவால் மறுபடியும் ஜென்மா வருது, அந்த ஜென்மாவில் மறுபடியும் ஆசை, மறுபடியும் கர்மா, மறுபடியும் ஜென்மா. இது அட் இன்ஃபினிட்டம் அட் நாசியம்னு சொல்லுவா, லாட்டினில் ஒரு ஃப்ரேஸு. அந்த மாதிரி அது தீராத ஒரு சைக்கிளாக போயிட்டே இருக்குது. அப்போ ஜென்மாவுக்கு என்ன காரணம்னா அவித்யை தான் மூல காரணம். நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்கோ, மூல காரணம் அவித்யை. அப்போ ஜென்மா வராமல் இருக்கிறதுக்கு எது காரணமாக இருக்க முடியும்? அவித்யக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய வித்தை தான். வித்தை தான் ஞானம். ஞானாதேவது கைவல்யம் பிராபியதே தேன முச்சதே அப்படின்னு அத்வைத சித்தாந்தம் சொல்கிறது. அத்வைத சித்தாந்தங்கிறது யாரோ ஒருத்தர் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச விஷயம் இல்லை, உபனிஷத்களில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் அத்வைதம். புதுசாக பகவத்பாதாள் ஒன்றும் சொல்லலை, உபனிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு முறையில் நமக்கு புரியும்படியாக எடுத்து சொன்னார், அவ்வளவுதான். வேதம் என்ன சொல்லிட்டு, ச யச்சாயம் புருஷே யச்சாசாவாதித்யே ச ஏகா. சூரிய மண்டலத்தில் எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கோ, இந்த புருஷன்ட்ட எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கோ, ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய தத்துவம் ஒன்று, ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய எசன்ஸ் ஒன்றும். சூரியனும் இந்த ஜீவனும் ஒன்றுன்னு சொல்லலை. எப்படி ஒன்றா இருக்க முடியும்? சூரியன்கிட்ட கிட்டக்க போக முடியலையே, ஒரே உஷ்ணமாக இருக்கானே. மனுஷா சில பேர் உஷ்ணமாக இருக்கா, அது வேறு விஷயம். ஆனால் சாதாரணமாக 4 பேர்கிட்ட பழக முடிகிறது, பேச முடிகிறது, பல காரியங்கள் பண்ணுறோமே. சூரியனும் இந்த ஜீவனும் என்னமா ஒன்றா ஆக முடியும்? ரெண்டும் ஒன்றா ஆகலை. ரெண்டுலேயும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சாரம் ஒன்றுங்கிறது தான் அத்வைதம். அதனால்தான் அத்வைதத்தை பற்றி பேசக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லையும், அது வேதமாக இருக்கட்டும், வேதங்கிற ஸ்ருதியாக இருக்கட்டும், ஸ்ருதியை அனுசரித்து வரக்கூடிய ஸ்மிருதியாக இருக்கட்டும், ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ரெண்டையும் விளக்குவதற்காக வந்த புராண இதிகாசங்களாக இருக்கட்டும், எல்லா இடங்கள்லையும் இன்வேரியபிளி வித்தவுட் அ சிங்கிள் எக்ஸெப்ஷன் எல்லா இடத்துலையும் சப்தமி விபக்தி தான். சப்தமி விபக்திங்கிறது லொகேட்டிவ் கேஸ், 7வது வேற்றுமை. 7வது வேற்றுமைனா அந்த ஒரு விஷயத்தில் எதுக்கு தமிழில் சொன்னால் அதன் கண் அப்படின்னு சொல்கிறாளோனோ, அந்த மாதிரி ஒரு வஸ்துவில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தை தான் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கா. வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரூபங்களெல்லாம், வெளியில் இருக்கக்கூடிய பேரோ உருவமோ, பேர் உருவம் எதுவுமே சத்தியம் இல்லைங்கிறது. அப்புறம் அது ஒன்றுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? பல பானைகளில் ஜலம் ரூபிச்சிருக்கானாக்க, பானை குடமானது ஸ்டீல் குடமாக இருக்கலாம், பித்தளை குடமாக இருக்கலாம், பிளாஸ்டிக் குடமாக இருக்கலாம், மண் சட்டியாக இருக்கலாம். ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜலம் ஒன்றும். குடங்களெல்லாம் ஒன்றுன்னு சொல்ல, உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜலம் ஒன்று தான் சொல்லியிருக்கா. எல்லாத்துலேயும் ஒரே பரமாத்ம வஸ்து இருக்குங்கிறது தான் சொல்கிறாளே தவிர எல்லாம் ஒன்றுன்னு சொல்லலை. இதை ரொம்ப முக்கியமாக அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா அந்நியதா கிரகணம் ரொம்ப பேருக்கு சரியாக புரியறது இல்லை. கீதையில் சுவாமி சொல்லியிருக்க, உங்கள் கீதையில் உங்கள் கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்லியிருக்க, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவியஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதாக சமதர்ஷினாக. வித்தியும் வினயமும் இருக்கக்கூடிய பிராமணனிடத்துலையும், பசு இடத்துலையும், யானை இடத்துலையும், நாய் இடத்துலையும், நாய் மாம்சத்தை சாப்பிடக்கூடிய சண்டாளன் இடத்துலையும் ஒரே பிரம்மம் இருக்குன்னு பார்க்கக்கூடியவர்கள் தான் பண்டிதர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த சம்ஸ்கிருதம் பேசிக் கிராமர் தெரியாமல் சில பேர் பாருங்க சார், உங்கள் கீதையில் உங்கள் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறார், பிராமணனும் பசுமாடும் யானையும் நாயும் நாய் மாம்சத்தை சாப்பிடக்கூடிய சண்டாளனும் ஒன்றுங்கிற. அப்படி சொல்லலையே, எப்படி ஒன்றும் ஆக முடியும்? பசுவும் யானையும் ஒன்றா போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் விவகாரத்தில் கோ பூஜைன்னு தனியாக இதுக்காக, கஜ பூஜைன்னு இதுக்காக, அப்புறம் பிராமண சந்தர்ப்பணைன்னு தனியாக இதுக்காக. எல்லாம் ஒன்றுனாக்க எல்லாம் ஒன்று இல்லை. 2 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாம் ஒன்று இல்லைன்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த எல்லாத்துலேயும் ஒன்றுங்கிறது பாவத்தில் தான், செயல்ல இல்லை. அதை புரிஞ்சுக்கணும். செயல்ல துவைதம் தான்,
அத்வைதத்தை ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடியவாளுக்கு கூட செயலில் கிரியேர துவைதம் தான். கிரியேர அத்வைதம் இருக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிட்டா எனக்கு பசி ஆறணும், நான் தூங்கினா உங்களுக்கு களைப்பாறணும். அப்படி இந்திய உலகத்தில் ஒரு பழமொழி வேறு வந்துட்டு, தாயும் பிள்ளையுமா இருந்தாலும் வாயும் வயதும் வேறு. அம்மாவுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ளே குழந்தை இருக்கிற மட்டும்தான் அம்மா சாப்பிடக்கூடிய ஆகாரத்தால் குழந்தைக்கு புஷ்டி. அம்மாவுடைய கர்ப்பத்துலேருந்து குழந்தை வெளியில் வந்து கொடுத்துனாக்க அம்மாவுக்கு தனி ஆகாரம், குழந்தைக்கு தனி ஆகாரம் தான். இது உலகம் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து திஸ் இஸ் அன் எட்டர்னல் திங் விச் கெனாட் பி டிஸ்பியூட்டட், விச் கெனாட் பி டினைடு. அப்படி உலகம் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இப்படி வந்திருக்கு. அதனால் விவகாரத்தில் துவைதம் தான், பாவத்தில் தான் அத்வைதம். உள்ளே இருக்கக்கூடிய தத்துவம் ஒன்று தான் சொல்லித்தே தவிர எல்லாம் ஒன்றுன்னு சொல்ல. இது இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தால், வாட் தி அத்வைத சாஸ்திரா ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் is only the underlying unity behind the apparent forms of diversity. It does not speak of uniformity. Unity வேறு, யூனிஃபார்மிட்டி வேறு. ஒரு ஸ்கூலில் 1000 குழந்தைகள் படிக்கிறார். திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு எல்லாரும் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் வரணும், அப்படி ஏதோ ஒரு ரூல் போட்டிருக்கா. இப்போ வெள்ளை சட்டை, வெள்ளை பேண்ட்டு, பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் வெள்ளை இந்த சுடிதார் ஏதோ ஒன்றும் அது மாதிரி. இப்போ எல்லாரும் வெள்ளையில் வந்தால் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்தால் 1000 குழந்தைகளையும் சேர்த்து ஓப்பன் கிரவுண்டில் அசம்பிளியில் நிறுத்தி வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தால் அடுத்த வருஷம் சோகநீரில் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்குது, ஃபோட்டோகிராஃப் நல்லா இருக்குது. எல்லாரும் வெள்ளை வஸ்திரத்தில் வரணும், வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸில் வரணும், வெள்ளை ஷூ போட்டுக்கணும், வெள்ளை சாக்ஸ் போட்டுக்கணும், இவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். எல்லாரும் ஒரே சைஸில் சட்டை போட்டுக்கணும்னு சொல்ல முடியுமா? ஒரே கிளாஸில் படிக்கக்கூடிய பையன் கூட அப்போ ஏறக்குறைய ஒரே வயசாக தானே இருக்கும், 1 மாதம் 2 மாதம் தானே வித்தியாசம் இருக்கும். ஒரே கிளாஸில் படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கூட எல்லாரும் ஒரே சைஸில் சட்டை போட்டுக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. ஒருத்தன் குண்டாக இருக்கான், அவனுக்கு 1/2 மீட்டர் கூட தேவையாக இருக்குது. ஒல்லியாக இருக்கக்கூடியவன் கொத்தவரங்காட்டமாக இருக்கான், அவனுக்கு 1/2 மீட்டர் குறைச்சலாக தேவையாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் ஒரே சைஸ், ஒன் சைஸ் டஸ் நாட் ஃபிட் ஆல் அப்படின்னு ஒரு அடேஜ் இங்கிலீஷில் நல்லா வந்துடுச்சு. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அத்வைதத்துடைய சாரத்தை அந்த ப்ராவர்பை கிரியேட் பண்ணவன் சொல்லிட்டு போயிட்டான். அப்படி எல்லாத்துலேயும் யூனிஃபார்மிட்டியில் கூட யூனிஃபார்மாக இருக்க முடியல. ஃபார்ம் தான் வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெஸ், அந்த வெள்ளைத்தன்மை மாத்திரம்தான் காமனாக இருக்கே தவிர சைஸு, ஷேப்பு, கட்டு அதெல்லாம் வேரி ஆகுது. ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் வேரிஸ். அதனால் யூனிஃபார்மிட்டிலேயே யூனிஃபார்ம் இல்லை, யூனிஃபார்ம்லேயே யூனிஃபார்மிட்டி இல்லை. அப்படி இருக்கிறபோது நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் என்னமா யூனிஃபார்மிட்டி இருக்க முடியும்? யூனிட்டிக்கு தான் சொல்லியிருக்கா. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இது ராமாயணத்தில் எங்கே சொன்னா, உபனிஷத்தில் சொல்லியிருக்காங்கிறது வாஸ்தவம். ராமாயணத்தில் எங்கே சொல்கிறான்னு சொல்கிறேன். இந்த பிரம்மா ஸ்துதி பண்ணுற போது 120 சர்க்கம் அதை சொல்லி தான் ஆரம்பித்தோம். 120 சர்க்கம் யுத்த காண்டத்தில் சீதா லக்ஷ்மீஹி பவான் விஷ்ணு தேவ கிருஷ்ண பிரஜாபதிஹி வதார்த்தம் ராவணஸ்யேக பிரவிஷ்டோ மானுஷீம் தனும். சாட்சாத் மகாலட்சுமியுடைய அவதாரம் சீதை, நீங்கள் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம், ராவணனை வதம் பண்ணுறதுக்காக மனுஷ ரூபத்தில் வந்திருக்கேள் அப்படின்னு அவதார ரகசியத்தை குட்டை உடைக்கிறார் பிரம்மா. ராவண வதமெல்லாம் 111 சர்க்கம் ராவணவதம், 120 சர்க்கத்தில் தான் இந்த ஸ்லோகம் வருது. அப்போ ரகசியத்தை சொல்கிறேன். இந்த இடத்த விவேக சூடாமணி வியாக்கியானத்தில் ஒரு இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து கோட் பண்ணியிருக்கார் சந்திரசேகர பாரதி மகாசுவாமிகள். ஸ்ருங்கேரியில் 34வது ஆச்சாரியாளாக இருந்த பெரிய ஜீவன் முக்தா, பெரிய மகானபா. அவள் விவேக சூடாமணிக்கு ஆச்சரியமான வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து கோட் பண்ணியிருக்கார். இப்போ 2 விஷயங்கள் கவனிக்கணும். விஷ்ணுவும் ராமனும் ஒன்றா? என்ன சார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்குறேடே? விஷ்ணுவுடைய அவதாரம் தானே ராமன், அவதாரம் சரி, 2 பேரும் ஐடென்டிக்கலாக இருக்காடா? ஐடென்டிக்கல் இன் ஸ்பிரிட் பட் நாட் ஐடென்டிக்கல் இன் ஃபார்ம். இது தெரிஞ்சுக்கணும். விஷ்ணு கையில் ஷாருங்கம் என்ற தனுசுக்கு, இவர் கையில் இருக்கக்கூடிய தனுசுக்கு பேராது ஷாருங்கம் இருக்கக்கூடாதா? இவர் கையில் இருக்கக்கூடிய தனுசுக்கு கோதண்டம்னு பேர். விஷ்ணு கையில் கௌமோதிக்கின்னு கதை இருக்குது, இவர் கையில் கதை இருந்ததாக சொல்லலை. கதாயுத்தம் தெரியுமா இருக்கும் ராமனுக்கு, ஆனால் அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணதாக ரெக்கார்ட் பண்ணல வால்மீகி. விஷ்ணுவுடைய கையில் சுதர்சன சக்கரம் இருக்குது, இவர் கையில் சக்கரம் இல்லை.
அவர் பாஞ்சஜன்யம் என்ற சங்கத்தை வச்சுருக்கார். பாஞ்சஜன்யம்ங்கிறது கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தான் வந்தது. ஆனால் சங்கம் தான் இருக்கு. வனமாரி கதி சாருங்கி சங்கி சக்ரீச்ச நந்தகி ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணு வாசுதேவோ விரட்சத்துன்னு தான் ஸ்லோகம் இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தான் அந்த சங்கத்துக்கு பாஞ்சஜன்யம்னு பேர் வந்தது. ஆனால் சங்கம் விஷ்ணுவுடைய கையில் சங்கம் இருக்குங்கிறதுல ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. அந்த சங்கம் இல்லையே, ராமருடைய கையில் இல்லையே. அப்புறம் ஒரு கையில் வில்லு தான் இருக்கு விஷ்ணுவுக்கு, ராமருக்கு வில்லு இருக்கு, ஆனால் பேர் வேற. விஷ்ணு வைகுண்டத்தில் இருக்கார், இல்லை அழுத்து பெற்று வைகுண்டம் அழுத்து பெற்று தான் க்ஷீராப்தியில் வந்து சயனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவர் அயோத்தியில் இருந்தார், தண்டகாரணத்தில் இருந்தார், நங்கையில் போய் யுத்தம் பண்ணார், திரும்பி அயோத்திக்கு வந்தார். வைகுண்டத்தோடையோ க்ஷீராப்தியோடையோ சம்மந்தப்பட்டதா இல்லையே ராமனுடைய நடத்தை, அவருடைய சரித்திரம் அப்படி இல்லையே. அதனால விஷ்ணு என்னைக்கு அவதாரம் பண்ணார், என்னைக்கு தோன்றினார், அவதாரம்னா சொல்லிடலாம். ராமாவதாரம் இந்த திதி, இந்த மாதம், இந்த பட்சம், இந்த நட்சத்திரம். கிருஷ்ண அவதாரம்னா அதே மாதிரி இந்த நட்சத்திரம், இந்த பட்சம், இந்த அயனம் எல்லாம் சொல்லிடலாம். விஷ்ணு எப்போ தோன்றினார்னா ஆன்சரே கிடையாது. அவர் தான் அனாதியாக இருக்காரு, அவருக்கு ஏது தோற்றம். அதனால பிறப்பேற்றவராக இருக்கார். அவருக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்னு ஒன்று கிடையாது, பர்த்தே கிடையாது. அப்புறம் தான் டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு அஜாயமானோ பகுதா விஜாயத்தே, பிறப்பே இல்லாதவர், ஆனால் அவர் பலமுறை அவதாரம் பண்ணக்கூடியவராக இருக்கார். இது வேதம் சொல்றது. அதனால இப்போ விஷ்ணுவுக்கும் ராமருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த விஷ்ணுவுடைய அவதாரம் தான் இவர், ஆனால் வெளிப்படையாக பார்க்குற போது இந்த வித்தியாசங்கள் தான் இருக்கு. இவர் அவர் கையில் சக்கரம் இருக்குது, இவர் கையில் சக்கரம் இல்லை. அவர் கையில் சங்கம் இருக்குது, இவர் கையில் சங்கம் இல்லை. அவர் வைகுண்டத்தில் இருக்கார், இவர் மனுஷலோகத்தில் இருக்கார். அவர் க்ஷீராப்தியில் இருக்கார், இவர் எங்கேயோ தண்டகாரண்யத்தில் போனார். இப்படியெல்லாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதனால விஷ்ணு வேற ராமர் வேற சொல்ல முடியுமோ? அந்த விஷ்ணு தான் ராமராக வந்தார், ஆனால் வெளிப்படையாக பார்க்குற போது வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி வெளியில் பார்க்குறது உலகத்தில் பல வஸ்துக்களில் வித்தியாசம் இருந்தாலும் கூட விஷ்ணு தான் வாஸ்தவத்திலேயே ராமர்னு சொல்கிற மாதிரி பிரம்மம் தான் ஜீவரூபத்தில் இருக்கிறதும் பிரம்மன் தான். அதனால் அத்வைதத்துடைய சாரத்தை யூனிட்டி தான் சொல்லியிருக்கா, யூனிஃபார்மிட்டியை சொல்லலைங்கிற விஷயத்தை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் எடுத்து காட்டுட்டேன். இதை தவிர இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அங்கே இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார் லக்ஷ்மண சுவாமி. அதுக்கு தேதியூர் சாஸ்திரிவாள் ரொம்ப அழகாக பரமா அத்வைத பரமாக வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். அங்கே தர்மாத்மா சத்வசந்தஸ்ச ராமோ தாசரதிர்யதி பௌருஷேச்ச அப்ரதித்வந்த்வஹ ஷரீனம் ஜெகிராவணிம். இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஸ்லோகம் ராமாயண பாராயணம் பண்ணணும்னு ரொம்ப பேர் ஆசைப்படுறார். அதுக்கு ராம ஷடக்ஷரி மகாமந்திரம் உபதேசம் இருக்கணும். பாகவதமாக இருந்தால் துவாதசாட்சரி உபதேசம் இருக்கணும். யார்கிட்ட போய் உபதேசம் வாங்கிக்கிறது? உபதேசம் வாங்கிட்டா ஒழுங்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு திருப்தி இருக்கா இந்த காலத்தில்? அதுவும் சொல்ல முடியல. சன்னிவேஷம் அதுக்கு அனுகூலமாக இருக்குமான்னு சொல்ல முடியல. அதனால் மந்திரோபதேசம் வாங்கிக்க முடியாதவா, ஆனால் ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய புருஷா இந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு 32 ஆவர்த்தி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பாராயணம் பண்ணலாம். இன்சிடென்ட்லி ராம ஷடக்ஷரி தான், ஷடாட்சரி இல்லை, ஷட் அக்ஷரம் ஷடக்ஷரி தான் இருக்கணும். கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருந்தாக்க ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும். ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டாம். ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டே இருந்தாலே சம்ஸ்கிருத ஞானம் வந்துடும். அப்படி ஒரு அனுகிரகம் வால்மீகியுடைய அனுகிரகம். இந்த ஸ்லோகம் இது ராமசரக்ஷரியுடைய ஸ்தானத்தில் ஜபம் பண்ண வேண்டிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. அது யுத்த காண்டத்தில் வருவது விஸ்தாரமாக இருக்குது. அர்த்தங்கள்லாம் பார்ப்போம், சூக்ஷ்ம அர்த்தங்கள்லாம் பார்ப்போம். இங்கே ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மாத்திரம்தான் எடுத்துனேன். பௌருஷேச்ச அப்ரதித்வந்த்வஹ. பௌருஷத்தில் ஈடு இணை இல்லாதவனா ராமன் இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த பானம் போய் இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணணும்னு சொல்லி பிரயோகம் பண்ணார் லக்ஷ்மண சுவாமி. அந்த பானம் இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணிடுத்து. அப்போ அந்த வாக்கியம் சத்தியம்னு ஆயிடுச்சு. பௌருஷத்தில் ஈடு இணை இல்லாதவன் தான் என்ன அர்த்தம்? பௌருஷம்னா புருஷஸ்ய பாவகா பௌருஷம். புருஷன்னா யாரு? புருஷனுடைய தன்மை பௌருஷம். புருஷன்னா யாருன்னா புரி சயனாத்வா. கீதா பாஷ்யத்தில் ஆச்சாரியார் சொல்றார், இந்த சரீரமாக இருக்கக்கூடிய ஊருக்குள்ள அவன் உள்ள கிடக்கான். அற்புதன் அனந்தசயனன் ஆதிபூதன் மாதவன் நிற்பதும் நடப்பதும் விண் கிடப்பதும் என் நெஞ்சுலேன்னு திருமஷேழ்வார் சொன்னார். உள்ள பகவான் இருக்கிறதுனால அந்த சரீரமாக இருக்கக்கூடிய ஊருக்குள்ள இவன் இருக்கிறதுனால தான் அவனுக்கு புருஷன்னு பேரு.
அப்ப அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வேறு இல்லை, ராமன் வேறு இல்லைன்னு சொன்னதுனால அத்வைதத்தை வேத வாக்கியங்கள் தான் என்ன அத்வைத சித்தாந்தத்தை சொல்லித்தோ அதை இந்த 2 ஸ்லோகங்களே போகிறோம். சீதா லக்ஷ்மிக்கு பகவான் விஷ்ணு தேவகிருஷ்ண பிரஜாபதிக்குன்னு 120 சர்க்கம் யுத்தகாண்டத்தில். அதே யுத்தகாண்டத்தை இந்திரஜித்த வதம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தர்மாத்மா சத்யசந்தஸ்ச ராமோ தாசரதிர்யதி பௌருஷேச்ச அப்பிரதித்வந்த்வா. அங்கே தர்மாத்மாங்கிறதுக்கு ரிஷபவாகனமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனையும், சத்யசந்தன் என்ற பதத்தால் பிரம்மாவையும், அதே மாதிரி தாசரதி என்ற பதத்தால் விஷ்ணுவையும் குறிச்சிருக்காரு. அந்த வியாக்கியானங்கள்லாம் விஸ்தாரமாக அங்கே வரபோது சொல்கிறேன். மொத்தத்தில் பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரா மும்மூர்த்திகளுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கார். ராமன்னா என்ன அர்த்தம்? மும்மூர்த்திகளுக்கும் மூலஸ்வரூபமாக ஒரு பரபிரம்மம். அந்த ஒரே பரபிரம்மம் தான் 3 ரூபங்கள்ல இருந்து பிரம்மாவாக இருந்து சிருஷ்டி பண்ணுறது. அந்த ஒரே பரபிரம்மம் தான் விஷ்ணுவாக இருந்து ரட்சிக்கிறது. அதுவே பரமேஸ்வரன் ரூபத்தில் இருந்து லயத்துக்கு காரணமாக தன் இடத்துல உள்ள இழுத்து விடுறது. உலகத்தெல்லாம் இருக்கிறது ஒரே பரமாத்மா வஸ்து தான். அதுதான் இதை கம்பர் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். யுத்த காண்டத்தில் நிறைய இடத்துல இருக்கு. அந்தந்த இடத்துல வரும்போது அந்த கம்பருடைய பாட்டெல்லாம் பார்ப்போம். எங்க சுந்தரகாண்டத்தில் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் மூலமும் நடுவு மீறும் இல்லதோர் மும்மைத்தாய காலமும் கணக்கு நீத்த காரணம் கைவிரேந்தி சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை ஆளும் அலரும் விட்டு அயோத்தி வந்தாக. சிருஷ்டி பண்ணுற போது பிரம்மாவாக இருக்கக்கூடியவர், ரட்சிக்கிற போது விஷ்ணுவாக இருக்கக்கூடியவர், அந்த பிரபு சம்ஹாரம் பண்ணுற போது பரமேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரபு தான் இப்போ ராமனாக வந்திருக்காருன்னு விட்டார். இன்னும் பல இடங்களில் அந்தந்த பாட்டுகள் வரும்போது பார்ப்போம். சுந்தரகாண்டத்துடைய ஆரம்பத்தில் ஒரு காப்பு பாட்டு பண்ணிருக்கார். அதில் வேதங்களுக்கெல்லாம் மூலமாக இருக்கக்கூடிய உபனிஷத்துக்கிட்ட பேசப்பட்ட பிரபுதான் கைவிலேந்தி வில்ல கையில் எடுத்துன்னு ராமனா வந்துட்டுன்னு விட்டார். அதனால பரமாத்மா வேறு இல்லை, விஷ்ணு வேறு இல்லை, ராமன் வேறு இல்லைன்னா எசன்ஸில் வேற இல்லை. ஆனால் ரூபத்தில் பார்த்தா வித்தியாசமாக இருக்குது. அந்த விஷ்ணுவுக்கு 4 கை இருக்குது, இவருக்கு 2 கை தான் இருக்குது. அதனால ரூபத்தில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்மில் யூனிஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. யூனிட்டி தான் இருக்கே தவிர யூனிஃபார்மிட்டி சொல்லலை. அத்வைத சாஸ்திரம் என்ன சொல்லித்தோ அதை இந்த மாதிரி பல இடங்களில் ராமாயணத்தில் எடுத்து காட்டி விட்டார். இதை பகவத் பாதால் ரொம்ப ரசமாக ஒரே ஸ்லோகத்தில் ராமாயணத்தை சொல்லியிருக்கார். ஆத்மபோதத்தில், ஆத்மபோதங்கிறது ஒரு பிரகரண கிரந்தம். சுவாமி சமுத்திரத்தை தாண்டினாரோன்னு சேது பந்தனம் பண்ணி, அவர் தாண்டின சமுத்திரம் எது தெரியுமா? வரும் உப்பு கடலில் தீர்த்வா மோகார்ணவம் ஹத்வா ராகத்வேஷாதி ராட்சசான் யோகி சாந்தி சமாயுக்தா ஆத்மா ராமோ விராஜதேகே. மோகம் என்ற சமுத்திரத்தை தாண்டினார். அவர் வரம் பண்ண ராட்சசால் யாருனாக்க நிறைய ராட்சசாளுடைய பேரெல்லாம் இருக்கு யுத்தகாண்டத்தில். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், ராகத்வேஷாதி ராட்சசான். ராகம்ங்கிறது ஆசை, அப்புறம் துவேஷங்கிறது ஒன்று விருப்பு ஒன்று வெறுப்பு. இந்த விருப்பு வெறுப்பு இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ராட்சசாலிதாரையும் நிகிரகம் பண்ணி யோகி சாந்தி சமாயுக்தா. அப்புறம் சீதையோடு சேர்ந்தாரோன்னு வாஸ்தவமாக அந்த ராமனுடைய பத்னி யாருன்னா சாந்திங்கிற பத்னி. மனசாந்தியாக இருக்கக்கூடிய பத்னியோடு சேர்ந்து இருந்து யோகி. யோகின்னு ஏன் அங்கே பதம் போட்டாருன்னா யுஜிங்கிற தாத்துலேருந்து யோகா யோகிங்கிற பதமெல்லாம் யுஜினா சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இந்த சீதை ராமன் கடைசியில் சேர்ந்து தானே பட்டாபிஷேகம், அங்கே கதை அப்படி தானே முடிகிறது. அதனால யோகி சாந்தி சமாயுக்தா ஆத்மாராமோ விராஜதே. அவன் வெறும் ராமன் சொன்னால் போராது, ஆத்மா ராமன். ஆத்மனி ரமதே இது ஆத்மாராமா. நாமெல்லாம் துவந்துவா ராமர்களாக இருக்கோம். துவந்துவா ராமர்கள்னா துவந்துவ பாவங்கள், பேர்ஸ் ஆஃப் டுவாலிட்டிஸ். சுகம்னு ஒன்று இருந்தால் துக்கம்னு ஒன்று இருக்குது, பிரியம்னா அப்பிரியம்னு ஒன்று இருக்குது, லாபம்னா நஷ்டம்னு ஒன்று இருக்குது, வெற்றினா தோல்வின்னு ஒன்று இருக்குது, மானம்னா அவமானம்னு ஒன்று இருக்குது. இது உலகத்தில் இது மாதிரி எல்லாமே எவ்ரிதிங் கம்ஸ் வித் இட்ஸ் கவுண்டர் பாயிண்ட். அப்படி தான் வருது. இந்த துவந்த விஷயங்களில் தான் நம்ம போய் மனசு ஈடுபட்டு இருக்கோம். பிடிச்ச விஷயம் ஒன்றும் பிடிக்காத விஷயம் ஒன்றும். ஒரு நாளைக்கு ஏதோ பிடிச்ச டிஃபனாக இருக்குது, இன்னொரு நாளைக்கு அந்த மெனு இவனுக்கு பிடிக்காததாக இருக்குது. இந்த மாதிரி உலகத்தில் எல்லாமே லாபத்தை பார்க்குறான், நஷ்டத்தை பார்க்குறான், வெற்றியை பார்க்குறான், தோல்வியை பார்க்குறான், மானத்தை பார்க்குறான், அவமானத்தை பார்க்குறான், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். துவந்துவா ராமர்களாக இருக்கும்.
மகான்களுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தால் ஒரு பாயசம் சாப்பிட்டோ வடை சாப்பிட்டோ அவளுக்கு திருப்தி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. புதுசாக ஒரு பட்டு வஸ்திரம் உடுத்தின்று அவளுக்கு ஒரு திருப்தியை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்திரியங்கள் மூலமாக, மனசு மூலமாக, புத்தி மூலமாக வெளியிலேருந்து உலகத்திலேருந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் ஏற்பட்டு அவளுக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்படுறதுக்கு அவசியமே கிடையாது. தன் நிஜஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஆனந்தகனமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவிலேயே ரமிக்கிறதுனால அவளுக்கு ஆத்மாராமர்கள்னு பேர். அந்த ஆத்மாராமர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கக்கூடியவர் யாருன்னா ஆத்மாராமோ விராஜத்தேன்னு வெறும் ராமன் இல்லை, ஆத்மாராமன். இதுதான் வேதாந்த ராமாயணம் தான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை அடங்கிப்படுது. இது என்ன பண்ணால் பகவத்பாதாளுடைய அந்த வாக்கை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லிவிட்டார். சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் ஒரு கீர்த்தனையில் சொல்லிவிட்டார். மோகம் என்ற சமுத்திரத்தை தாண்டினார் அப்படின்னார். பிரம்மேந்திரா சொல்கிற போது மோகம் என்ற சமுத்திரத்தை தாண்டுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறவர் அவர் மாத்திரம் தாண்டலை, அவருக்கு மோகமே இல்லையா. தீர்த்துவா மோகார்ணவம் சொல்கிற போது ஒரு விதத்தில் சொல்கிற போது லோக ரீதியாக மோகம் என்ற சமுத்திரத்தை தாண்டினார்னு சொன்னார். அவருக்கு மோகம் ஒன்று என்ன அர்த்தம்னா, மோகம்ங்கிற சமுத்திரத்தை தாண்டினார்னு. தீர்த்துவா மோகார்ணவம் அப்படின்னு சொன்னால் மோகம் என்ற சமுத்திரத்தை தாண்டினார் அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன அர்த்தம்னா வாஸ்தவத்தில் மோகமே இல்லைன்னு அர்த்தம். மோகம்ங்கிறது அழிஞ்சு போகக்கூடிய விஷயத்தில், அனித்தியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசை. வாட் வி கால் இன்ஃபேச்சுவேஷன் இன் இங்கிலீஷ். அழிஞ்சு போகக்கூடிய விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசைக்கு தான் மோகம்னு பேர். இவர் அது மாதிரி எந்த வஸ்துலையும் இவருக்கு ஆசை இல்லையே. அதனால மோகத்தை கடந்துட்டாருன்னா மோகத்துக்கு இடம் கொடுக்கலேன்னு அர்த்தம். தீர்த்துவா மோகாரணம்னு சொன்னால் அப்படிதான் இருக்கும். ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல ரொம்ப மோகத்தில் மூழ்கி கிடந்தார். அப்புறம் யாரோ வந்தா இவருக்கு ஒரு படகுல ஏற்றி விட்டு அந்த சமுத்திரத்தை ஆண்டு முடியா செஞ்சா அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. இவர் மாத்திரம் மோகத்தை கடக்கல, அவர் ஆசிரியச்சுவா எல்லாருக்கும் மோகத்தை கடக்கும்படியா அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார்னு பிரம்மேந்திராவுடைய கீர்த்தனை. மோக மகர்ணவ தாரணகாரி, மோக மகர்ணவ தாரணகாரி, ராகத்வேஷ முகாசுர மாரி, ராகத்வேஷ முகாசுர மாரி, खेलति मम हृदये श्रीरामः, खेलति मम हृदये शान्तिविदेह सुदासहचारी, दहर अयोध्या नगर विहारी, परमहंस साम्राज्योद्धारी, परमहंस साम्राज्योद्धारी, सत्यज्ञानानन्द शरीरी, सत्यज्ञानानन्द शरीरी, खेलति मम हृदये श्रीरामः, खेलति मम हृदये. அவர் எந்த அயோத்திக்கு ராஜாவாக இருந்தால் தெரியுமானால் தகர அயோத்தியா நகர விகாரி. தகரங்கிறது ஹிருதயம். அந்த தகர வித்தியன்னு இருக்கு வேதத்தில். தகர வித்தியன்னு சொல்கிறேன். தகரம்னு சொன்னாலும் தஹ்ரம்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான். தஹ்ரம் விபாபம் பரமேஷ்மபூதம் யத் புண்டரீகம் புரமத்யசங்கஸ்தம் தத்ராபி தஹ்ரம் ககனம் விஷோகஸ்தஸ்மின் யதந்தஸ்ததுபாசிதவ்யம் யோ வேதாதௌ ஸ்வரः ப்ரோக்தோ வேதாந்தே ச பிரதிஷ்டிதः தஸ்ய பிரகிருதிலீனஸ்ய யः பரः ஸ மகேஸ்வரः. சன்னியாசிகளுக்கு பூர்ணகுமம் சொல்கிற போது கொடுக்குற போது சொல்லக்கூடிய மந்திரமாக இருக்குது. அது நகர்மனான்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பா. அதாவது கர்மாவால் ஆத்மாவை தெரிஞ்சிக்க முடியாது, நல்ல குழந்தைகள் அடைஞ்சதுனால ஆத்மாவை தெரிஞ்சிக்க முடியாது, தனத்தால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. ந கர்மணான பிரஜயா தனே ந தியாகே நைக்கே அமிர்தத்வமா நசுகு. தியாகத்தால் தான் அமிர்தத்துவம் அழியாத தன்மை அடைய முடியும் அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. அதை ராமாயணம் எடுத்து காட்டுற போது பார்த்தீங்கன்னாக்க தியாகம் எல்லாமே ராமாயணம் முழுக்க தியாகம்தான். அப்பா சொன்னார்னு ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணார், யாரோ ஒருத்தர் பேசிவிட்டான்னு சொல்லி சீதையும் தியாகம் பண்ணார், அப்புறம் இந்த உலகத்தையே தியாகம் பண்ணிவிட்டு வைகுண்டம் கிளம்பி போயிட்டாள். ராமர் மாத்திரம் தியாகம் பண்ணலை.
ராமனுக்காக சீதைக்காக கைங்கரியம் பண்ணணும்னு பத்னியையும் ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி கூட போனார் லக்ஷ்மண சுவாமி. அந்த ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால பாதுகாதேவி அவள் வாஸ்தவத்திலேயே பிரிஞ்சு இருக்கிறதுக்கு மனசு இல்லை. இருந்தாலும் பரதனுடைய தாபத்தை சமனம் பண்ணுறதுக்காக ராமனை தியாகம் பண்ணிவிட்டு பரதன்கிட்ட வந்து சேர்ந்தா இந்த பாதுகாதேவி. பரதனும் ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி அண்ணாவுக்கு வந்த ஒரு ஒரு நிலையை தான் அனுபவிக்கணும்னு தானும் மரபுரு எடுத்து தானும் ஜடை பூண்டு தானும் ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு முறை கோமூத்திரத்தில் ஒரு கைப்பிடி எவைய வேக வச்சு இதான் ஆகாரம். 14 வருஷத்துக்கு தினம் ஒரு கைப்பிடி கோமூத்திர யாவகம் சுத்தமான பாகவதத்தில் போய் சொன்னாள். அப்பேற்பட்ட தியாகம் தான் ராமாயணம் முழுக்க தியாகம். அவருக்கு ராஜ்யத்தை வேண்டான்னு இவர் தியாகம் பண்ணது பெருசு இல்லை. வருவத வந்த ராஜ்யம் இவருக்காவது காட்டுக்கு போகணும்னு அப்பா உத்தரவு இருந்தது. அப்பா இவருக்கு ராஜ்யத்தை வாங்கி வச்சார். வருவத வந்த ராஜ்யத்தை வேண்டான்னு சொன்னதுனால பரதனுடைய தியாகம் வசந்தா எடுத்து தாயுரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி தன்னை தீவினை என்று நீர்த்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி போயினை என்ற பொழுது புகழ் நோய் தன்மை கண்டால் 1000 ராமர் நின்கேள் ஆவரோ தெரியுதம்மா. இம்மார்டல் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பன். அதெல்லாம் அயோத்தியா காண்டது குகப்படம். ரொம்ப ரொம்ப ரசமான விஷயம். அங்கே வரபோது அந்த பாட்டுகள்லாம் விசேஷமாக அனுபவிக்கலாம். இப்படி தியாகம் தான் ராமாயணம் முழுக்க ஒரே தியாகமயமாக இருக்குது. தியாகேன ஏகேன அமிர்தத்துவமான சுகு. அந்த கான்டெக்ட் வேற. அமிர்தத்துவம்னா ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் அழியாத நிலையை அடைய முடியும். ஏன்னா ஆத்மா ஒன்று தான் அழியாத வஸ்துவாக இருக்குது. ஆத்ம ஜானத்துக்கு தியாகத்தால் தான் ஆத்ம ஜானம். எல்லாத்தையும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல போகங்களும் வேண்டான்னு உதவி எரிஞ்சு விட்டு தியாகம் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஆசிரமமாக இருக்கணும் சன்னியாச ஆசிரமம். அதனால தான் சன்னியாசிகளுக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவளுக்கு பூர்ண கும்பம் கொடுக்கறது. இவர் என்ன எடுத்து ராமனும் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணதுனால அமிர்தத்துவம் அழியாத ஒரு கீர்த்தியோட சாஸ்வதமான கீர்த்தியோடு கூட இன்னி மட்டும் ராமராஜ்யங்கிறது இட் ஹஸ் பிகம் எ சினானிம் ஃபார் ஐடியல் கவர்னன்ஸ். ராமரை ஒத்துக்காதவா கூட ராமராஜ்யத்தை ஆதர்ஷ ராஜ்யமாக ஒத்துன்னு இருக்கா. இன்னி மட்டும் அந்த ராமருடைய கீர்த்தி இன்னைக்கு இல்லை, உலகம் இருக்கிற மட்டும் இருக்க பொழுது ஆச்சந்த தாரகம் உலகம் இருக்கிற மட்டும் இருக்க பொழுதுன்னு சொல்லப்படாது. இந்த உலகமானது கல்பத்துடைய பூர்த்தியில் உலகம் அழிஞ்சு போனாலும் போகும், ராமனுடைய கீர்த்தி அழியாது. சாஸ்வதமான கீர்த்தியாக இருக்குது. தியாகத்தால் ஏற்பட்டது. தியாகேன ஏகேன அமிர்தத்துவமான ஷூ. அந்த மந்திரம் மேலே தொடர்ந்து என்ன சொல்றதுன்னா தஹரம்னா ஹிருதயம். அந்த ஹிருதயத்தில் கொஞ்சம் கூட பாப சம்பந்தமே இல்லாமல் இருந்துட்டுனா தஹ்ரம் விபாபம் பரமேஷ்மபூதம் யத் புண்டரீகம். அது ஒரு ஹிருதய தாமரையை பற்றி பேசுறது. அஸ்மபூதம்னு சொல்றது. அஸ்மானாக்கா கல்லுன்னு அர்த்தம். கல்லுக்கு சுகம் உண்டா துக்கம் உண்டா? கல்லுக்கு எமோஷன் உண்டா சென்டிமெண்ட் உண்டா? கிடையாது. அந்த மாதிரி தூங்கக்கூடியவனுக்கும் சுகம் தெரியாது. சுகம் போஸ்ட் ஃபேக்டோ ரியலைசேஷனாக வருது. அவனுக்கு தூங்கக்கூடியவனை நிந்திரம் பண்ணா தெரியாது, கொண்டாடினா தெரியாது. தூங்கக்கூடியவனுக்கு அவனுக்கு முன்னாடி யார் புகழ்ந்தாலும் தெரியாது, இகழ்ந்தாலும் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒருத்தன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவா நிந்திர பண்ணாலோ புகழ்ந்தாலோ முழிச்சுன்னு இருக்கிறது கூட எந்த விதமான மாறுதலும் இல்லை. அவன் தான் துல்லிய நின்றா ஸ்துதிர் மௌனி யோமே பக்த சமயப்பிரியான்னு கீதையில சொன்னாள் சுவாமி. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதயத்தில் தான் தஹ்ரம் விபாபம் பரமேஷ்மபூதம் யத் புண்டரீகம் புரமத்யசகஸ்தம். புண்டரீகம்ங்கிறது தாமரை, புறம்ங்கிறது இப்போ தான் சொன்னேன் சரீரம் புறம். ஊர், அதாவது பெரிய ஊர், சின்ன ஊர், இதை மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி, அப்புறம் முனிசிபாலிட்டி, கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து, இப்படி எல்லாம் பலவிதமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காளோன்னு டிபெண்டிங் ஆன் தி பாப்புலேஷன், டிபெண்டிங் ஆன் தி அர்பன் ஆர் ரூரல் ஆர் செமி அர்பன் நேச்சர் ஆஃப் த லேண்ட், என்னெல்லாமோ கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும். இது ரொம்ப இருக்கிறதுலையே ரொம்ப வசந்த ஊர் இந்த மனுஷ சரீரம். இது மாதிரி பல ஊருக்கு ஒரு ஊர் பெருசாக இருக்கலாம், எக்ஸ்டென்ட்டில் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்டென்ட்டில் பெருசாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஊர் யானையுடைய சரீரம், திமிங்கிலத்துடைய சரீரம். ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஊர் மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா 100 பேர் தான் இருக்கா. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஊராட்டமாக ஒரு எறும்பு ஒரு கொசுவுடைய சரீரம். இந்த சரீரம் தான் ஊராட்டமாக மொத்தத்தில். அதை புற மத்திய சங்கஸ்தம், அந்த ஊர் சரீரமாக இருக்கக்கூடிய ஊருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஹிருதய புண்டரீகத்தில், பாபமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஹிருதயத்தில் எது பிரகாசிக்கிறதோ, ஆத்ம ஜோதிஷா பிரகாசிக்கிறதோ,
தத்ராபி தக்ரம் ககனம் தஸ்மின் யதந்தஸ்ததுபாசிதவ்யம். ககனம்னா ஆகாசம்னு அர்த்தம். ஆகாசத்தை இட் இஸ் அ மெட்டஃபர், இட் இஸ் அ சிம்பிள் ஃபார் தி ஆத்மா. ஏன்னா ஆகாஷவத் சர்வகதச்ச நித்யா அப்படின்னு கீதையில் இருக்கு. ஆத்மாவு ஆகாசத்தை போல, ஆகாசங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. ஆகாசங்கிறது ஸ்பேஸ், முதல் நாளே சொன்னேன். ஸ்பேஸ் இல்லாத ஸ்பேஸே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஆத்மா இல்லாத இடமே கிடையாது. அதனால்தான் ககனம் விஷோகா, சோகமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. ஆத்மாவுக்கு சோகம் எது? நமக்கு மனசு தான் சோகம், சரீரத்துக்கு கூட சோகம் கிடையாது. சரீரத்துக்கு ஜனனம் மரணம் தான். பிராணனுக்கு தான் பசிதாகம். இந்த சோகம் முகமெல்லாம் மனசுக்கு தான். ஆனால் முகம் டல்லாக இருக்கே, சோகம் வந்தால் வாடி போயிடுது முகம். உடனே ஃபேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட். அவன் தெரியாமலோ தெரிஞ்சோ சொல்லிவிட்டு போயிட்டான். இங்கிலீஷ்காரன் நம்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியாது, சொல்லிட்டு போயிட்டான். ஃபேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி மைண்ட், ஃபேஸ் பிலாங்ஸ் டு தி பாடி. ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வி டோன்ட் ஹேவ் தி டைம் ஆர் தி இன்க்ளினேஷன். இந்த மாதிரி வியாசபீடத்துலேருந்து இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணால் தான் உண்டு. ஃபேஸ்ங்கிறது பிலாங்ஸ் டு தி பாடி, மைண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி பாடி. ஆனால் மைண்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோகத்தால் ஏன் பாடி பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னாக்க, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். என்னுடையதுங்கிற எண்ணம் வந்தால் தான் பாதிப்பு. மமக்காரம் வந்தால் தான் சுகமோ துக்கமோ பாதிக்கிறது. என் பிள்ளை, என்னுடைய பொண்ணு கோல்டு மெடல் வாங்கினா சந்தோஷம். ஒவ்வொரு எக்ஸாமினேஷன்லையும் யாரோ ஒருத்தன் கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு இருக்கான், அதுக்கு தான் நமக்கு சந்தோஷம் வரல. என்னுடைய பிள்ளை வழி தவறி போயிட்டான், என் பொண்ணு வழி தவறி போயிட்டான்னா வருத்தம். உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் தானே வழி தவறி போயிட்டு இருக்கா, அதுக்கெல்லாம் வருத்தம் ஏற்படல. அதனால சுகத்துக்கோ துக்கத்துக்கோ காரணம் இட் இஸ் நாட் இன் தி ஈவெண்ட், இட் இஸ் நாட் இன் தி சிச்சுவேஷன். இட் இஸ் ஒன்லி because of your attachment to that event, because of your attachment to that situation, you think that you are involved in it. அதனால்தான் சுகமோ துக்கமோ. மமக்காரம் தான் சுக துக்கம் ரெண்டுக்கும் காரணமாக இருக்கு. என் குழந்தை, அந்த குழந்தைக்கு நன்னா ஒன்று ஒரு பெரிய டாப் மோஸ்ட் ரேங்க் வந்துட்டா சந்தோஷப்படுறான். நீ வேறையோனோ குழந்தை வேறு தானே, தனியாக சாப்பாடு, அவனுக்கு தனியாக ட்ரெஸ்ஸு, தனியாக காலேஜ். அவன் காலேஜ் போகக்கூடிய இடத்துல அவனுக்கு பார்த்தா நீ போக முடியுமா காலேஜில்? உன்னை விட்டுடுவோம், நான் உள்ள விடமாட்டான். நீ பண்ணக்கூடிய வேலையில் பையனை ஆஃபீஸில் உட்காத்தி வச்சா ஒத்துப்பாடா எம்ப்ளாயர்ஸ்? அதுவும் ஒத்துக்க மாட்டான். அப்பா அப்பா தான், புள்ள தான், அம்மா அம்மா தான், பொண்ணு தான், வித்தியாசம்தான். ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க முடியாது. ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ வந்துடுச்சுன்னா மாதா பிதா வாடி போயிடுறாளே, அவளுக்கும் சாப்பாடு சரியாக இறங்கலையே, குழந்தைக்கு ஏதோ உடம்பு முடியலன்னா அவன் உட்காந்து, குழந்தை உள்ள ஐசியூவில் இருக்கான்னா சாப்பிட்டுன்னு இருப்பாளா, அப்பா அம்மா சாப்பிட்டுன்னு இருப்பாளா? அப்போ நம்முடைய குழந்தைங்கிற ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனால தினம் ஐசியூவில் 1000 பேர் இருக்கா ஹாஸ்பிட்டலில், அவளுக்கெல்லாம் நம்ம வருத்தப்படல. என் குழந்தைக்கு இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ண முடியாது வந்து கொடுத்தனாக்க என்னுடைய பந்து என் சொந்தக்காரன் நினைக்கிறதுனால தான் வருத்தம் வருது. அந்த மாதிரி என்னுடைய மனசுன்னு நினைக்கிறது இந்த சரீரமானது ரொம்ப நாளாக உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கணும். அதனால ரொம்ப நாள் க்ளோஸ் அசோசியேஷனால் இந்த மனசுக்கு வரக்கூடிய சோகத்துக்கு சிம்பத்தட்டிக் ரியாக்ஷன் முகத்தில் தெரியறது. ஃபேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட். சிம்பத்தட்டிக் ரியாக்ஷனாக தெரியறது. சோகம்ங்கிறது மனசுக்கு தான், மோகங்கிறதும் மனசுக்கு தான். அந்த மாதிரி சரீரத்தில் ஒரு வாட்டம், முகத்தில் ஒரு வாட்டம் வந்துடுது. நாம தான் துவந்துவராமர்களாக இருக்கா. ஆத்மாராமர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு எதுவும் இல்லை. எந்த ஆத்மாவை தெரிஞ்சுட்டா மனசுக்கு தாண்டின வஸ்து ஆத்மா, மனசுக்கு நேர் எதிர்ப்பதமான வஸ்து ஆத்மா. மனசு அதுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் தான் தெரியும். ஆத்மாவுக்கு தன்னை தவிர வெளியில ஒரு வஸ்துவே தெரியாது. ஆத்மா சத்தியமான வஸ்து, மனசு சத்தியமில்லாத வஸ்து. எப்போதும் ஊசலாடிண்டே இருக்கக்கூடாது, மனசு ஆடிண்டே இருக்கு. ஆட்டமே இல்லாமல் ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடாது. அச்சலோயம் சனாதனஹா, கீதையில அச்சலகா, கொஞ்சம் கூட அசைவே இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஆத்மா. நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் இதுக்கு நேர் டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஆத்மாவுக்கு நேர் எதிர்ப்பதமாக இருக்குது மனசு. அதனால்தான் எதிர்ப்பதமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வச்சுட்டு எதிர்ப்பதமான விஷயத்தை என்னமா அடைய முடியும்? யோசனை பண்ணி பாருங்க. இப்போ படித்தாதான் பாஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாமினேஷன்லனா. படிக்காமலே இருந்துட்டான், புஸ்தகத்தையே திருப்பலை, வருஷம் முழுக்க என்னமா பாஸ் பண்ண முடியும்?
You cannot have the one opposite guiding you to something which is diametrically opposite. நீ சாப்பிட்டாதான் பசி தீரும்னா சாப்பிடாம இரு பசி தீரும்னு சொன்னாக்க சரியா வருமா? இட் இஸ் குவைட் இல்லாஜிக்கல். அது மாதிரிதான் மனசு ஆத்மாவுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதுனால அந்த மனசால ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ராப்ய மனசா சஹா அப்படின்னு தைத்திரி உபனிஷத் சொல்றது. இத்தனை வியாக்கியானம் எதுக்காகனாக்க சோகங்கிறது மனசுக்கு தான், ஆத்மாவுக்கு டயர் ஆப்போசிட்டா இருக்கணும். அது டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதுனால ஆத்மாவுக்கு சோகம் கிடையாது. மனசுக்கு தான் சோகம், ஆத்மாவுக்கு சோகம் கிடையாது. சோகம் இல்லாத ஆத்மாவை பாபமே இல்லாத ஹிருதயத்துல தியானம் பண்ணி, சித்தத்துல தியானம் பண்ணி, தக்ரம் விபாபம் பரமேஷ்ம பூதம் யத் புண்டரீகம் புரமத்ய சங்கஸ்தம் தத்ராபி தக்ரம் ககனம் விஷோகஸ்தஸ்மின் யதந்தஸ்ததுபாசிதவ்யம். ககனம்னா ஆகாசம், ஆகாசங்கிறது இட்ஸ் மெட்டவர் ஃபார் தி ஆத்மான்னு சொன்னேன். அந்த சோகமே தொடாத, சோகம் கிட்டக்கவே வராமல் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை உபாசிக்கணும். தக்ரம் விபாபம் பரமேஷ்மபூதம் யத் புண்டரீகம் புரமத்ய சங்கஸ்தம் தத்ராபி தக்ரம் ககனம் விஷோகஸ்தஸ்மின் யதந்தஸ்ததுபாசிதவ்யம். அந்த ஹிருதயத்துல உள்ள எது அந்தர்யாமியா இருக்கோ எது அந்தகா தது உபாசிதவ்யம். தத்துங்கிற பதம் மகா வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை. அது சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல ஸ்வேதகேது என்ற பிள்ளைக பார்த்து அவள் அப்பா உபதேசம் பண்ணுது. அந்த தத்துங்கிறது தத்துன்னு ஒரு வார்த்தை, தொம்னு ஒரு வார்த்தை, அசின்னு ஒரு வார்த்தை, மூணு சேர்ந்து மகா வாக்கியம். அதே தத்தை தான் இங்கே தைத்திரி உபநிஷத்துல சொல்ற போது தக்ரம் விபாபம் பரமேஷ்மபூதம் யத் புண்டரீகம் புரமத்ய சங்கஸ்தம் தத்ராபி தக்ரம் ககனம் விஷோகஸ்தஸ்மின் யதந்தஸ்ததுபாசிதவ்யம். உபாசிக்கணும். உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை உபாசிக்கணும். யோ வேதாதௌ ஸ்வர புரோக்தோ வேதாந்தே ச பிரதிஷ்டிதா. ஆரம்பத்திலையும் அந்தத்திலையும் ஒரு விஷயத்த ஒரு கிரந்தம் பேசி கொடுத்தனாக்க அதுதான் அந்த கிரந்தத்துடைய சாரம். மீமாம்சா சாஸ்திரத்துல 6 லட்சணங்கள் சொல்லியிருக்கா. ஒரு விஷயத்த, ஒரு கிரந்தத்துடைய தாத்பரியம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லிங்கம் தாத்பரிய நிர்ணயே அப்படின்னு ஸ்லோகம். அதில் நான் அந்த 6 லட்சணங்கள் இப்போ பிரவேசம் பண்ணல. உபக்கிரமம் உபசம்ஹாரம். உபக்கிரமம்னா ஆரம்பம், உபசம்ஹாரம்னா முடிவு. ஆரம்பத்திலையும் முடிவிலையும் எதை சொல்லியிருக்கோ அதுதான் அந்த கிரந்தத்துடைய தாத்பரியம். வேதத்துடைய ஆரம்பத்தில் எது சொல்லியிருக்கு? யோ வேதாதௌ ஸ்வர, ஆதவுனா ஆரம்பத்தில், யோ வேதாதௌ ஸ்வர புரோக்தா. வேதத்துடைய கடைசியில் வேதாந்தே ச பிரதிஷ்டிதா தஸ்ய பிரகிருதிலீனஸ்ய பரஸ்ய மகேஸ்வரா. பிரகிருதின்னு சொல்லக்கூடிய மாய, அந்த மாய்க்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வர ஸ்வரூபத்தை தான் வேதத்துடைய ஆரம்பத்திலையும் அந்தத்திலையும் சொல்லியிருக்கு. ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிவிடுறேன். ஹரிஹி ஓம் இதான் வேதத்துக்கு ஆரம்பம், முடிவாக தான் இந்த ஸ்வரம் தான் மாறுறது. ஸ்ரீ குருப்யோ நம ஹரிஹி ஓம் ஆரம்பம், ஹரிஹி ஓம் முடிவு, ஸ்வரம் தான் மாறுறது. அப்போ ஓங்கிற பிரணவத்தால் பேசப்படுகின்றவன் பரமேஸ்வரன் பரமாத்மா. நீங்கள் பரமேஸ்வரன் வச்சுங்கோ, பரமாத்மான்னு வச்சுங்கோ, பிரம்மன் வச்சுங்கோ, எப்படி வேணா வச்சுங்கோ. ஓம்ங்கிறது இட் இஸ் ஒன் சிங்கிள் சிலபிக் ஈக்குவலன்ட் ஃபார் தி பிரம்மம். ஓம் தான் பிரம்மன். தைத்திரி உபனிஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஓமிதி பிரம்மா ஓமிதி இதகம் சர்வம் அப்படின்னு தைத்திரிய ஸ்ருதி சொல்றது. ஓம் தான் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த ஓங்காரத்தால் பேசப்படுகின்ற பரபிரம்மம் தான் வேதத்துடைய ஆரம்பத்திலையும் வேதத்துடைய முடிவிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த பரபிரம்மத்தை நீ உபாசிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்த மந்திரம் இந்த மந்திரம். இத்தனை விஷயங்களும் எதுக்காக வந்ததுன்னா, தகர அயோத்தியா நகர விகாரின்னு சொன்ன உடனே இந்த மந்திரத்துக்கு இதெல்லாம் நினைச்சுட்டே வரல. சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே ஏதோ தோணித்து, எங்கேயாவது இடத்துல சொல்லணும் போனோம். இந்த மந்திரங்களுக்கெல்லாம் அர்த்தம் எப்போ சொல்கிறது? அதனால தகரம் விபாபம்னு அந்த மந்திரத்தை சொல்லணும்னு தோணித்து. தகர அயோத்தியா, ஹிருதயமாக இருக்கக்கூடிய அயோத்தியில் சஞ்சாரம். ராமனை போய் அயோத்தியில் தரிசனம் பண்ணலாம். இப்போ ரொம்ப வைபவமாக நடந்துருக்கு. ராமருக்கு நித்திய பூஜையெல்லாம் நடந்துருக்கு. அது எதுக்காகனா, அங்கே ராமனை பார்த்த உடனே இங்கே ராமனை பார்க்கணுங்கிற அந்த ஆர்வத்தை தூண்டி விடுறதுக்காக. வாஸ்தவத்தில் உள்ளதான் பார்க்கணும். உள்ள பார்க்கறதுக்காக தான் வெளியில் பார்க்கக்கூடியது ஒரு உபாயமாக இருக்குது. அந்த உள்ள பார்க்கறது தான் தகர அயோத்தியா நகர விகாரி.
வேதத்தில் இருக்க சாரத்தை நகர்மனான்னு ஆரம்பித்து சொல்லக்கூடிய மந்திரத்துடைய சாரத்தை ஒரு வரியில் சொல்லிட்டு போயிட்டாள் பிரம்மேந்திரா. அப்புறம் இன்னொரு வரி, அதுவும் வேத சாரம் தான். சத்தியஞானானந்த சரீரினார். சத்தியம் ஞானமனந்தம் பிரம்மா யோ வேத நிகிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமன் சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சஹா. இப்படி தைத்திரி உபனிஷத்து சொல்லிருக்கு. சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா. இதை விசிஷ்டாத்வைதிகள்லாம் அர்த்தம் பண்ணுற போது சத்தியம் ஞானம் அனந்தமாக இருக்கக்கூடிய குணங்களை கொண்ட பிரம்மம்னு சொல்லுவா. நாம் அத்வைதிகளாக இருக்கிறவா சத்தியமே பிரம்மம் ஞானமே பிரம்மம், ஞானம் வேறு இல்லை பிரம்மம் வேறு இல்லை சத்தியம் வேறு இல்லை, நான் டிஃப்ரென்ஸாக சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதனால அந்த டாக்டரினல் இன்டர்பிரிட்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். மொத்தத்தில் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மான்னு வேதம் சொன்னதை அதுதான் பிரம்மத்துடைய சரீரம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். வாஸ்தவத்தில் பிரம்மத்துக்கு சரீரம் கிடையாது. எது சரீரம்னு வேதம் சொல்லித்து? ஆகாசம்தான் சரீரம். ஆகாஷ சரீரம் பிரம்மா சத்யாத்ம பிராணாராமம் மன ஆனந்தம் சாந்தி சமிருத்தம் அமிர்தம் இதி பிராச்சீன யோக்யோபாஸ்வா. ஸ்பேஸுங்கிறது தான் ஆகாசம். அதான் பிரம்மத்துக்கு சரீரம் தான். எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். பிரம்மமானது சர்வ வியாபியா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதான் தாத்பரியம். இங்கே சத்தியஞானந்த சரீரம்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா, சரீரம் இருந்தால் தானே ஒரு மனுஷனை சரீரத்தை வச்சு தானே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். முகத்தை வச்சுன்னு ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுன்னு தான் என்ன ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. முக்கியமாக முகத்தை வச்சுண்டு சரீரத்தை வச்சுன்னு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். பிரம்மத்தை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன்? சத்தியமான ஒரு வஸ்து இருந்தால், ஞானமாக ஒரு வஸ்து இருந்து கொடுத்தனா, முடிவில்லாத ஒரு வஸ்துவா ஆனந்தகனமாக இருந்து கொடுத்தனா அதான் பிரம்மம். இந்த சரீரம்னு சொன்னால் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லட்சணம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி அத்வைத சாஸ்திரத்தில் உபனிஷத்துகளில் பல இடங்களில் நான் சொன்னது ஒரு 2-3 மந்திரம் அங்கங்கே எடுத்துருக்கேன். இது மாதிரி நிறைய மந்திரங்கள் இருக்குது. வேதத்தில் நிறைய மந்திரங்கள் இருக்குது. ஜீவன் வேறு இல்லை பிரம்மம் வேறு இல்லை நிரூபணம் பண்ணக்கூடிய மந்திரங்கள் நிறைய இருக்குது. அதை ராமாயணத்தில் எடுத்து காட்டினாள். அதுதான் பகவத்பாதாள் ஆத்மபோதத்தில் சொன்னார். அதை தான் பிரம்மேந்திராள் கீர்த்தனையில் பாடிட்டு போயிட்டாள். அதனால இந்த லோகத்துக்கு வேணுங்கிற விஷயங்களை மாத்திரம் வேதம் சொல்லலை. மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் திரும்பி வந்து ஜென்மா எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அந்த ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுது. இந்த லோகத்துக்கு வேணுங்கிற சகலக்ஷேமங்களையும் மறுபடியும் ஜென்மா வராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞான நிலையும் ரெண்டையும் போதனை பண்ணக்கூடியதா ராமாயணம் இருக்கு. நாளைக்கு தியான ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்கிற போது வரப்போகுது விஷ்ணோகோ பதம் சாஸ்வதம். ராமாயணத்தை நிச்சயம் கேட்டுட்டே இருக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன பலன்னா, சம்சாரம் ச விகாய கச்சதி புமான் விஷ்ணோகோ பதம் சாஸ்வதம். சம்சாரத்தை கடந்து சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவுடைய பதத்தில் போய் சேர. தத் விஷ்ணோ பரமம் பதகம் சதா பஷ்யந்தி சூரய திவி வச்சக்ஷுராததம் அப்படின்னு வேதம் சொல்லிட்டு அந்த சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுனா உடனே வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு அங்கே பதத்தில் போய் சேர்றாருன்னு லிட்டரலாக அர்த்தம் பண்ணிக்க வேண்டாம். திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமில்லாத அபுனர்பவமாக இருக்கக்கூடிய மோட்சத்தை அடைஞ்சுடுறான் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த லோகமோ பரலோகமோ மறுபடியும் லோகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ஞானமோ எதுவாக இருந்தாலும் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு கண்ணாடி வச்சு காட்டுற மாதிரி ராமாயணம் காட்டுறதுனால்தான் வேத பிராச்சேத சாதாசீது சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேத சாதாசீது சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா. இது வேதம் அனந்தமாக முடிவில்லாமல் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ராமாயணமும் 100 கோடி ஸ்லோகங்களாக இருக்குது பிரம்மலோகத்தில்னு சொன்னோம். இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தையே ஒரு பெரிய திருப்பார்கடலாக சொல்லியிருக்க. திருப்பார்கடலில் பள்ளி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிரபு ராமனா வரும்போது ராமாயணமே திருப்பார்கடல் ஆயிடுச்சு. எப்படி வேதத்தால் பேசப்பட்ட பரமாத்மா ராமனா வரும்போது வேதமே ராமாயணமாச்சோ, அந்த பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமாள் ராமனா வரும்போது ராமாயணமே திருப்பார்கடலாக போயிடுச்சு. அந்த திருப்பார்கடலாக ஒரு பெரிய எக்ஸ்டெண்டட் மெட்டஃபராக ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இருக்கு. வால்மீகி ஸ்மிருதி மந்தரேன மதிதா சீதாரமா சம்பவ சுக்ரீவாமரபூர்வோங்கதகஜ
சௌமித்ரிச்சந்திரோதய வாத்தோத்பன்னமணிः விபீஷணசுதः கௌலஸ்த்யஹலாஹலः ஸ்ரீராமாயண துக்தசிந்துரமதः பூயாத் சனஸ்ரேயசே. திருப்பார்களை கடைஞ்சா தேவர்கள்லாம். தேவர்கள் மாத்திரம் போராது, 66 கோடி அசுராலையும் சேர்த்து அவனையும் அழைச்சிங்கன்னு சுவாமி சொன்னார். இதெல்லாம் பாகவதத்தில் பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடிய கதை. கடையிறதுக்கு ஒரு மத்து வேணுமே. மந்தர பர்வத்தையே மத்தா வச்சுன்னு கடைங்கோன்னு சுவாமி தேவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். இந்த ராமாயணமாக இருக்கக்கூடிய திருப்பார்களை கடைஞ்சா ஒரு பெரிய அமிர்தம் கிடைக்கும். கடையிறதுக்கு ஒரு மத்து வேணுமே. எது மத்துன்னா வால்மீகியுடைய ஸ்மிருதி தான் அந்த மத்தானந்துட்டு. ஸ்மிருதினா ஞாபக சக்தின்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல தர்மசாஸ்திரம்னு அர்த்தம். அதுக்கு ஏன் ஸ்மிருதின்னு பேர் வந்ததுன்னா, மகான்கள் எல்லாம் மனு முதலிய மகான்கள் எல்லாம் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயத்த ஞாபகத்தில் வச்சுண்டு அதன் பிரகாரம் ஸ்மிருதியை வகுத்து கொடுத்ததுனால்தான் ஸ்மிருதின்னு பேர். பெண் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு பேர் வைக்கிறா. என்னென்ன பேர் வைக்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கும் பேர் சொல்லி தரணும். உன் பேருக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி தரணும் அந்த குழந்தைகளுக்கு. ஒரு புதுசாக கல்யாணமான தம்பதிகள் ஒருத்தர் கொஞ்ச நாள் 4 மாதத்துக்கு வந்திருந்தா. அந்த பெண்ணை என்ன பேருன்னு கேட்டேன். நந்தினின்னு சொன்னால். என்ன அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேட்டேன். தெரியாது மாமானார். அப்புறம் ரகுவம்சத்துலேருந்து நான் கதைகள் தான் சொல்ல முடியாது. நந்தினி வந்து காமதேவனுடைய புத்திரி. நந்தினி ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியவள்னு அர்த்தம். ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த பொண்ணுக்கு. ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய நமக்கு பேர் வச்சிருக்காளே அப்பா அம்மான்னு சொல்லி இதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு போனான். குழந்தைகளுக்கு அவள் பேருக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி கொடுக்கணும்னா அர்த்தமுள்ள பேராக வைக்கணும்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா அர்த்தமே இல்லாத ஏதோ சம்பந்தமே இல்லாத ஏதோ ஒரு ஆட் ஜெக்ஸ்டபிளிஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் யூ வில் நாட் கன்ஸ்டிட்யூட் எ நேம். அர்த்தத்தோடு இருக்கக்கூடிய பேராக இருக்கணும். ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு பேர் வைக்கிறோம். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம்னு பகவத்பாத நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். ஸ்மிருதினா நேர் அர்த்தம் ஸ்மரணத்திலேருந்து வரக்கூடியது ஸ்மிருதி. நினைக்கிறது ஞாபக சக்தி. வால்மீகியுடைய ஞாபக சக்திங்கிற மத்தை கொண்டு கடையப்பட்டு தான் இந்த ராமாயணம் என்ற திருப்பார்கடல். வால்மீகி ஸ்மிருதி மந்தரேண மதிதா. அப்புறம் கடையிற பொழுது ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டரில் சொல்லிவிடுறேன். க்ஷீராப்தி மதனும் போது ஏற்பட்ட ஆர்டர் வேற. அங்கே முதல்ல காலக்கூட விஷயம் வந்தது. இந்த கடைசியில் சொல்லிவிட்டா, ஆரம்பத்தில் சொல்லலை. க்ஷீராப்தி மதனம் பண்ணுறது தான் மகாலட்சுமி ஆவிர்பவிச்சார். மகாலட்சுமி ஆவிர்பவிச்சு கையில் கொண்டு இருக்கக்கூடிய மாளிகை யாருக்கு போடலாம்னு அப்படி வரிசையாக தேவர்கள்லாம் 33 தேவர்களும் நிற்கிறாள். எல்லாரும் ரொம்ப குணவான்களாக இருந்தாலும் கூட ஏதோ ஒரு குறை தெரியறது. குறையே இல்லாத ஒரு பிரபு இருக்கார். அவர் தன் பக்கமே திரும்ப மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு தெரியும் தன் கழுத்தில் தான் மாலை விழப்பொழுதும் தெரியும். கிரிஷத்ருகிணாதி சர்வதேவானு குணபாஜோபி அவிமுக்த தோஷதேசானு அவமிருஷ்ய சதைவ சர்வரம்யே நிகிதாத்வயி அனையாபி திவ்யமாலா. இது நாராயணத்தில் சொல்கிறார், பட்டத்திலே சொல்கிறார். அந்த மாதிரி இந்த ராமாயணமாக இருக்கக்கூடிய திருப்பார்கடலை கடைகிற பொழுது ஏற்பட்ட மகாலட்சுமி யாருன்னா சீதா ரமா சம்பவா. சீதாதேவி தான் அந்த மகாலட்சுமி. ஏன்னா மகாலட்சுமி நாராயணுக்கு தானே வாழ்க்கப்படுறா. சீதை ராமனுக்கு தானே. அந்த நாராயணனுடைய அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு வாழ்க்கப்படக்கூடிய சீதை சாட்சாத் லட்சுமியுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால சீதா ரமா சம்பவா. கல்பவருஷங்கள்லாம் ஏற்படுதுன்னு இருக்கு. 5 விதமான கல்பவருஷங்களை அமரகோஷத்தில் சொல்லியிருக்க. கல்பகம், பாரிஜாதம், ஹரிச்சந்தனம், அதே மாதிரி மந்தாரம், இது மாதிரி எல்லாம் 5 விதமான கல்பவருஷங்களை சொன்னேன். கல்பவருஷம் யாருன்னா சுக்ரீவாமர பூருகா. அமரம்னா தேவலோகத்தை சேர்ந்தது அமரம். அமரபூர்வகான தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய விருட்சம் அப்படின்னு அர்த்தம். கல்பகம், ஹரிச்சந்தனம், மந்தாரம், பாரிஜாதம், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கல்பவருஷங்கள். அந்த கல்பவருஷத்துடைய ஸ்தானத்தில் வந்தவர் சுக்ரீவன் விட்ட. அது ரொம்ப பொருத்தமாக தான் சொல்லியிருக்கா. வானரங்கள்லாம் மரத்தில் தானே வாசம் பண்ணும். அதனால கல்பவருஷ ஸ்வரூபமாக சுக்ரீவனை சொன்னாள். கல்பவருஷம் கோரின வஸ்துக்கள் எல்லாத்தையும் கொடுக்கும்.
பத்னியை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கேன், எங்கே இருக்கான்னு தெரியல, கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைண்டிங் எ நீடில் இன் எ ஹேர் ஸ்டாக், ஆஸ் த ஃப்ரேஸ் கோஸ் இன் இங்கிலீஷ். அந்த மாதிரி யார் செய்ய முடிஞ்சது? சுக்ரீவன் அனுப்பின வானராளோட முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயன் தான் கண்டுபிடிச்சின்னு வந்தார். ஊரை விட்டு ஊர் வந்து சமுத்திரத்தை தாண்டி யுத்தம் பண்ணி ராவனுடைய நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு பராக்கிரமத்தை எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு ஜெயத்தை தேடி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கல்பவருஷம் தேவையா இருந்தது. சுக்ரீவன் 72 வெள்ளம் வானர சைன்யங்களை கூட டிஸ்பேச் பண்ணி வச்சு தானும் கூட வந்ததுனால்தான் சுக்ரீவாமர பூர்வகா அங்கத கஜகா. க்ஷீராப்தி மசனம் பண்ணுற போது 4 தந்தங்களோட வளவடையர்னு ஐராவதம் ஏற்பட்டது. தத ஐராவதோ நாம வாரணேந்திரோ வினிர்கதா தந்தைகி சதுர்பிகி ஸ்வேதாத்ரேகே ஹரன் பகவதோ மஹீம். யார் அந்த யானை அப்படின்னாக்க அங்கதந்தான் அந்த ஐராவதத்தை போல. அது ஒரு பொருத்தம் இருக்கு, எல்லாத்துலேயும் ஒரு பொருத்தம். சாதாரணமான ஸ்லோகம் இல்லை, ஏதோ பிராச்சீனத்திலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். ஐராவதம் யாருக்கு வாகனம்? இந்திரனுக்கு தான் வாகனம். அந்த இந்திரனுடைய புள்ள தான் வாதி, வாதியுடைய புள்ள அங்கதம். அதனால்தான் ஐராவதத்துடைய ஸ்தானத்துல அங்கத கஜகா அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஸ்லோகத்தை பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங்ல அப்பரண்டா இருக்காது, அதையே கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும், யோஜனை கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணிட்டே இருந்தால் சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணாருன்னா அதுதான் தோணும். டு பி வெரி ஃப்ரேங்க், ஸ்லோகத்தை பார்க்குறது எனக்கு தோணலை, இப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தான் தோணிச்சு. வியாசபீடத்தில் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தான் கீழே இறங்கினா தோணாது. வியாசபீடத்தில் வியாசருடைய அனுகிரகம், வால்மீகியுடைய அனுகிரகம். அங்கத கஜகா சௌமித்ரி சந்திரோதயா. சந்திரனும் இந்த க்ஷீராப்தியை கடையிற பொழுது சந்திரன் ஏற்பட்டான்னு சரித்திரம். இந்த ராமாயணமாக இருக்கக்கூடிய க்ஷீராப்தியை கடையிற பொழுது ஏற்பட்ட சந்திரன் யாரு அப்படின்னாக்க லக்ஷ்மண சுவாமி தான் அந்த சந்திரன். இதுக்கு ஒரு அனடேஷன் ஒன்று சொல்றேன். யாகத்தை சம்ரட்சணம் பண்ணால் ராமனும் லக்ஷ்மணும் ரட்சிச்சார்னு சொல்ற போது ரகுவம்சத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் காளிதாசன். லோகமந்த தமசாக்கிரமோதிதோ, மாறி மாறி 2 பேர் உலகத்துல இருட்டு வராதபடி ரட்சிச்சிருக்காள். சூரியனும் சந்திரனும் மாறி மாறி உதிச்சிருக்காளோனோ. லோகமந்த தமசாக்கிரமோதிதோ ரஷ்மிபி சசி திவாகரு இவா. சசின்னு சொன்னா சந்திரன், சூரியன், திவாகரன். ராமன் தான் சூரியன், லக்ஷ்மணன் தான் சந்திரன். காளிதாசனுடைய ஸ்லோகத்தில் அப்படிதான் திருஷ்டாந்தம் இருக்கு. சூரியன் சந்திரன், இந்த சூரியன்டேருந்து வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது தான் சந்திரன்ட்ட. ராமன்டேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடியது தான் ராமனை பின்தொடர்ந்தே வருவர். ராமனை தாண்டி ஒரு காரியம் செய்ய மாட்டார். அவர் ஷேடோ ஆட்டமாகவே கூட இருப்பார் லக்ஷ்மண சுவாமி. அதனால சௌமித்ரி சந்திரோதயா. சூரிய வம்சத்தை வந்த ராமன் சூரியன்னா இவர் சந்திரன். சௌமித்ரி சந்திரோதயா. வாதோத்பன்னமணி கௌஸ்துபம் என்ற ரத்னம் வந்தது. க்ஷீராப்தி மதனம் பண்ற போது கௌஸ்துபாக்கியமபுத்ரத்னம் பத்மராகோ மகோததேஹே தஸ்மின் ஹரி ஸ்பிருகாஞ்சக்ரே வக்ஷோலங்கரணே மணுஹூ. நல்ல சிவப்பு காந்தியோட பத்மராகம்னு சொன்னா கெம்புகள்னு சொல்றோம் பாருங்கோ. அந்த கெம்புலேயே ரொம்ப வசத்தியான கெம்புகள். அவன் கௌஸ்துபம் என்ற ரத்னம். ஒவ்வொரு வஸ்து வரும்போது ஒவ்வொருத்தர் எடுத்துட்டான்னு இருக்கு பாகவதத்துல. அதுல தன் வக்ஷஸ்தலத்துக்கு அலங்காரமா இருக்கும்னு கௌஸ்துப ரத்னத்தை சுவாமி நாராயணனே எடுத்துட்டாருன்னு இருக்கு. அந்த கௌஸ்துப ரத்னம் இருந்தால் வாதோத்பன்னமணிகி. வாயுபுத்திரனா இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயன் தான் கௌஸ்துப ரத்னம். இந்த க்ஷீராப்தியா இருக்கக்கூடிய ராமாயணத்தை சொல்ற போது அந்த ராமாயணமா இருக்கக்கூடிய க்ஷீராப்தியிலேருந்து ஏற்பட்ட கௌஸ்துப ரத்னம் ஆஞ்சநேய சுவாமி தான். அந்த கௌஸ்துபம் எங்கே போச்சு? நாராயணனுடைய வக்ஷஸ்தலத்துக்கு அலங்காரமாக தானே போச்சு. தன் ஹிருதயத்திலேயே ஆஞ்சநேயர் சுவாமி வச்சுன்னு இருக்கிறதுனால. இது எப்படின்னாக்க பரஸ்பராவலம்பம். ஒரு படம் ரொம்ப பேர் பார்த்துட்டு பேர், சில பேர் ஆற்றுல பூஜா கிரகத்தில் இருக்கும். ஆஞ்சநேயர் மார்பை கிழிச்சு காட்டுறார், சீதாராமர் ஹிருதயத்தில் இருக்கார். ஆஞ்சநேயனுடைய ஹிருதயத்தில் எப்படி ராமனும் சீதை எப்போதும் இருக்காளோ அந்த மாதிரி பிரபுவுடைய ஹிருதயத்தில் ஆஞ்சநேயன் எப்போதும் இருக்கார். இதை கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் ஆஞ்சநேயரை முதல்ல சந்திக்கக்கூடிய சமயத்தில் ப்ரொஃபஸர் சங்கர் நாராயணன் அப்சர்வ் பண்ணுற போது
admitted him to the faculty of those most dear to himself and inscribed his name in the register of his own heart. அப்படின்னு எழுதினார். ராமர், ஹீங்கிறது ராமருங்க. ராமா இன்ஸ்கிரைப்ட் his name, ஆஞ்சநேயாஸ் நேம், in the register of his own heart. ஹிருதயத்தோட ஹிருதயமாக வச்சுருக்கார் ஆஞ்சநேயர். அதனால தான் வாதோத்பன்னமணி. அது மாத்திரம் இல்லை, இதுக்கு இன்னொரு அனோட்டேஷன் சொல்லணும். மணினா ரத்னத்தை சேர்ந்தது, ரொம்ப வசந்த ரத்னம் அது. அந்த வசந்த ரத்னம் இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, நாராயணனுக்கு ஒரே இடத்துல 3 விஷயங்கள் வந்துடுச்சு. ஒன்றும் மகாலட்சுமி, அவளும் மார்பிள் தான் இருக்கா, அகதுகதைன்னு மார்பிள் இருக்கா. இந்த கௌஸ்துபம் என்ற ரத்னமும் மார்பிள் இருக்கு. பிருகு மரிஷி காலால் வரைஞ்ச போது ஏற்பட்ட மச்சம், ஸ்ரீவத்சங்கிற மச்சமும் இந்த மார்பிள் தான் இருக்கு. இந்த 3 விஷயங்களும் அங்கே இருக்கு. அப்போ அந்த நாராயணன் ராமனா வரக்கூடிய சமயத்தில் சீதை ஹிருதயத்தில் இருக்கா, எப்போதுமே சீதை ஹிருதயத்தில் இருக்கா. அதே மாதிரி ஆஞ்சநேய சுவாமி ரத்னத்துரிய ஸ்தானத்தில், கௌஸ்துபம் என்ற ரத்னத்துரிய ஸ்தானத்தில் இருக்க. ஸ்ரீவத்சம் ஒன்றும் வந்ததாக தெரியலையே, ஸ்லோகத்தில் ஒன்றும் இல்லை. ஸ்ரீவத்சத்தை பற்றி, ஸ்ரீவத்சங்கிறது க்ஷீராப்தி மந்திரத்தில் வந்த விஷயம் இல்லையே, அது மிருகு மகர்ஷியுடைய பாதம் பட்டு ஏற்பட்ட ஒரு சின்னம் தானே இந்த ஸ்ரீவத்சங்கிற மச்சமானது. அதனால ராமருடைய ஹிருதயத்தை சொல்றதா இருந்தால், மகான்களெல்லாம் ஹிருதயத்தில் தியானம் பண்ணி அவ ஹிருதயத்தில் பதிஞ்சிருக்கக்கூடிய மச்சம்தான். இவருக்கு தனியாக மச்சம் வேண்டாம். அவ ஹிருதயத்தில் ராமநாமாவும் ராமஸ்வரூபமும் இருக்கிறது தான் சிவஸ்வரூபமாக சொல்லணும் இங்கே. அப்படி வாதோத்பன்ன மணிகி, மணினா வசந்த ரத்னம், ரொம்ப வசந்த வஸ்து இல்லையா. அதுவும் தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயணனுடைய, வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயணனுக்கு ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்னம்னா அது எப்பேற்பட்ட வசந்த ரத்னமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ராமாயணத்திலேயே வசந்த ரத்னம் என்னன்னாக்க, ராமாயண மகாமாலா ரத்னம் வந்தே அனிலாத்மஜம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அதான் இன்னொரு அனோட்டேஷன் சொல்றேன்னு சொன்னேன். வாதோத்பன்ன மணிகி விபீஷண சுதா. இந்த ராமாயண மகாமாலா ரத்னங்கிறதுக்கு சுந்தரகாண்டத்துக்கு உபோதுக்காக சொல்கிற போது விஸ்தாரமாக அர்த்தம் சொல்கிறேன். இப்போ இது மாத்திரம் சொன்னால் போகிறோம். ராமாயண மகாமாலைக்கு ரத்னமாக இருக்கக்கூடியவர் ஆஞ்சநேய சுவாமி. வாதோத்பன்ன மணிகி விபீஷண சுதா. கடைசியில் அமிர்தம் ஏற்பட்டது. அந்த சுதா, சுதான்னா பதம், விபீஷணன் புல்லிங்கமாக இருக்கிறதுனால அந்த சுதாங்கிற பதமும் புல்லிங்க ஸ்வரூபத்தை அடைஞ்சு விபீஷண சுதா. விபீஷணன் தான் அந்த அமிர்த மட்டமா அப்படின்னார். அமிர்தம் அதுக்காக தானே இவ்வளவு பாடுபட்டது, க்ஷீராப்தியை மதனம் பண்ணது முழுக்க இந்த அமிர்தம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தானே. இப்போ விபீஷணன் தான் அமிர்தம்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? விபீஷணன்னு சொன்னாலே உடனே சரணாகதிங்கிற வார்த்தை தான் ஞாபகம் வரும். விபீஷணன்னு சொன்னால் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் தான் அடுத்த வார்த்தை. யோஜனை இல்லாமல் 100% கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் சரணாகதி தான். சரணாகதியை காட்டுறதுக்காக ஏற்பட்ட சரணாகதனுக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணங்கள்லாம் பரிபூர்ணமாக இருந்து விபீஷண சுவாமி இடத்துல அது விபீஷண சரணாகதி வந்து பார்ப்போம். அந்த மாதிரி சரணாகதிக்காகவே ஏற்பட்ட ஸ்வரூபம் இந்த ராமாயணமே சரணாகதி வேதம்னு சொல்லுவா. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் சரணாகதி வேதமாக சொல்லியிருக்கா. அதனால சரணாகதிக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய விபீஷணனை அதுதான் அமிர்தம்னு சொன்னால். ராமாயணத்துக்கு, ராமாயணம் என்ற சமுத்திரத்தை திருப்பார்கடலை கடைகிற பொழுது ஏற்படக்கூடிய அமிர்தம் என்னன்னாக்க, விபீஷணா பிகம்ஸ் எ மெட்டஃபர் ஃபார் சரணாகதி. ராமாயணத்துடைய சாரம் என்னன்னா, சாகாஷ்டா சாபராகதிகி, புருஷாங்க பரங்கிஞ்சிது சாகாஷ்டா சாபராகதிகி. இது எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இது உபனிஷத் வாக்கியம்தான். மனுஷ்யாந்த பராகதிக்கு மனுஷ்யாந்த பரங்கிஞ்சிது சாகாஷ்டா சாபராகதிக்கு ராமாயண ஸ்லோகம். புருஷாந்த பரங்கிஞ்சிது சாகாஷ்டா சாபராகதிக்கு வேத வாக்கியம். இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி மகாமகோபாத்தியாய குப்புசாமி சாஸ்திரின்னு இருந்தார் அந்த காலத்தில். எம்எல்ஜே எடிஷன் ராமாயணம் போட்ட பொழுது அதுக்கு ஒரு ஃபோர்வேர்டு ஒன்று எழுதியிருக்கார். அதில் இந்த 2 வாக்கியத்தையும் கோட் பண்ணிருக்கார். குப்புசாமி சாஸ்திரிகள் கோட் பண்ண வாக்கியங்கள் இது 2ம். ஃபோர்வேர்டுலாம் நம்ம யாரும் படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஜெனரலாக. அது பார்த்தா தான் தெரியும், அந்த ரசங்கள் தான் அனுபவிக்க முடியும். அந்த மாதிரி சரணாகதி தான் ராமாயணத்துடைய சாரம். நீ பகவானுடைய சரணத்தை போய் ஆசிரிச்சுட்டேனா எல்லா விதமான சிரமங்களுக்கும் அதுதான் பரிகாரம். அதுக்கு மேலே ஒன்று இல்லைங்கிறத சரணாகதி தான் சாரம், ராமாயணத்துடைய சாரங்கிறத காட்டுற மாதிரி விபீஷண சுதகா எல்லாம் சொல்லிவிட்டேள். காலக்கூட விஷத்தை சொல்லலையே.
பௌலஸ்திய ஹலாஹலஹா. பௌலஸ்தியன்னு ராவணனுக்கு பேர். ராவணன்னா ரெண்டு பேரும் டைமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டாக இருந்தாலும், அண்ணா தம்பியாக இருந்தாலும் கூட, அப்பா பிள்ளையாக இருந்தாலும், இரண்யகசிபுவும் பிரகலாதனும் எப்படி எதிர்ப்பதமாக இருந்தாலோ அந்த மாதிரி ராவணன் ஒரே ரஜோகுணம், ஒரே சத்துவகுணமாக இருக்கக்கூடிய விபீஷண சுவாமி. விபீஷண சுவாமி அமிர்தம்னு சொன்னால் ராவணன் தான் ஆலாகலம்னு சொல்லக்கூடிய விஷம். அந்த விஷம் பரமேஸ்வரன் ஒருத்தந்தான் அந்த விஷத்தை அடக்கி கழுத்தில் தேக்கி வச்சுட்டு உலகத்தெல்லாம் ரட்சிச்சார். இவன் பரமேஸ்வரன் ஆராதிச்சதுனாலையோ என்னமோ அவன் ஐஸ்வர்யமெல்லாம் கொட்டிக்கிறது ராவணன்ட்ட. ஆனால் ஆராதனம் சரியாக பண்ணதை, நடத்தையில ஒழுக்கம் இல்லாமல் போனதுனால சிவசாயுஜ்யத்தை அடைய முடியாமல் லௌகிகமாக இருக்கக்கூடிய போகங்களோட மாத்திரம் சுவாமி நிறுத்தின்னு விட்டு அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுது. ராவணன் ஆலாகலம் விஷம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? விஷய சுகத்திலேயே மனசை செலுத்தணும்னு ராவணன் பல ஸ்திரீகளை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சான், போகங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சான். விஷய சுகத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் தான் விஷம். வாஸ்தவத்தில் விஷத்தை விட மோசமாக இருக்கக்கூடியது விஷயம். ஏன்னா விஷம் உள்ள போயிட்டு உள்ள சாப்பிட்டுட்டா அவளை அழிச்சிடும் விஷம். விஷயம் சாப்பிட வேண்டாம். விஷத்தை வெளியிலேருந்து பார்த்ததுனால உயிர் போயிடாது. ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் வந்து ஈடு போட்டிருப்பா சில மருந்துகளில். கையால் தொடலாம், ஹேண்டில் பண்ணலாம், மேலே உடம்புல கூட தேய்ச்சிக்கலாம், உள்ளதான் போகப்படாது. வெளியில் 2 போன்ஸை போட்டு, கிராஸ் போன்ஸை போட்டு டேஞ்சர் பாய்சன்னு போட்டிருக்கக்கூடிய மருந்துகள் தான் இருக்குது. அதை டெய்லி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஷாப்பில் இருக்கக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கான், ஃபார்மசிஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வரல. உள்ளே போனாதான் ஆபத்து விஷம். ஆனால் விஷயம் மனசு நினைச்சாலே ஆபத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. அதனால தான் கீதையில் 2 ஸ்லோகங்கள் சொன்னால், எப்படி விஷயத்தை விஷயான் தியாயத பும்சா சங்கஸ்தேஷு உபஜாயத்தே சங்காத் சஞ்சாயத்தே காமஹா காமாத் குரோதோபிஜாயத்தே குரோதாத் பவதி சம்மோகா சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமஹா ஸ்மிருதிபிரம்ஷாத் புத்திநாசா புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி அப்படின்னு 2 ஸ்லோகங்களில் படிப்படியாக இப்படி கீழே விழுந்து சரிக்கு விழுந்து அழிவடைகிறான்ங்கிறத சொல்லியிருக்கார். அங்கே விஷயான் தியாயதா, விஷய சுகத்தை ஒருத்தன் மனசால நினைச்சாலே அழிவில் கொண்டு விட்டுடும். விஷய சுகத்திலேயே ஈடுபட்டு இருந்தான் ராவணன். இந்த விஷத்தை சாப்பிட்டான்னா என்ன ஆகும்? அழிவுதான். ராவணன் கடைசியில் உயிர் கொடுத்து பழிகொண்ட பித்தானார் கம்பர். உயிரிழக்கும்படியாக வந்துவிட்டே. அதனால தான் ராவணனை ஆலாகலமாக இருக்கக்கூடிய விஷமா சொன்ன. வால்மீகி ஸ்மிருதி மந்தரேன மதிதா சீதாரமா சம்பவ சுக்ரீவாமரபூருகோங் கதகஜ சௌமித்ரி சந்திரோதய வாதோத்பன்னமணி விபீஷணசுதா பௌலஸ்திய ஹலாஹலஹ ஸ்ரீராமாயண துக்த சிந்துரமத பூயாத் சனஸ்ரேயசே. இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணமாக இருக்கக்கூடிய க்ஷீராப்தியானது அமலமா கலங்கமே இல்லாமல் குறையில்லாத ஒரு க்ஷீராப்தியாக இருக்கு, திருப்பார்களாக இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் காரணம் சொல்லாத ஸ்லோகத்தில் துவனி. இந்த க்ஷீராப்தியை வால்மீகியுடைய ஸ்மரணம் அந்த மத்தால கடைஞ்சா. ஆனால் யாரெல்லாம் கடைஞ்சா? தேவர்கள் அசுரர்கள் 2 பேரும் 2 பக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட தேவர்களுக்கு தான் அமிர்தம் கிடைச்சது. கைக்கு கிடைச்ச அமிர்தம் வாய்க்கு கிடைக்காம போயிடுத்து அசுராளுக்கு. கதை அப்படிதான் இருக்கு. கைக்கு கிடைக்காத அமிர்தம் வாய்க்கு கிடைச்சி கொடுத்து தேவர்களுக்கு பகவானுடைய சரணத்தை ஆசிரியச்சதுனால. ஏவம் சுராசுரகணாக சமதேசகால ஹேத்வர்த்த கர்மமதையோபி பலே விகல்பாக தத்ராமிருதம் சுரகணாக அமிர்தத்வமாபு யத் பாத பங்கஜ ரஜஸ்ரயணாத் ந தைத்தியாக. இது பாகவதத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம். பகவானுடைய சரணத்தை ஆசிரியிச்சா அதனால தேவர்களுக்கு அமிர்தம் கிடைச்சது. கைக்கு எட்டாமல் போனால் கூட வாய்க்கு கிடைச்சது. பகவானுடைய சரணத்தை ஆசிரியிக்கலை, அதனால அசுராளுக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு. அந்த ஸ்லோகத்துடைய தாத்பரியம் என்னங்கிறத ட்ரிப்ளிகன் பெருவா ரொம்ப ரசமாக விளக்குவா.
தேவர்கள் தனியாக ஒரு பங்கி, அசுராளுடைய தனியாக ஒரு பங்கியை உட்காத்தி வச்சு மோகினி ரூபம் தரிச்சு வந்திருக்கக்கூடிய பிரபு வரிசையா தேவர்கள் அவள் தான் எண்ணிக்கையில் குறைச்சலா இருக்கா, அவளுக்கு முதல்ல பரமாறுள்ளான்னு அமிர்தத்தை அசுராள்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் உட்காருங்க, அவள் குறைச்சலா இருக்கா, முதல்ல அவளுக்கு முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு பரமாற ஆரம்பித்தாள். எப்போதுமே சாப்பிட்ற போது யாராக இருந்தாலும் இப்படி தலை கொஞ்சம் குனிஞ்சு தான் சாப்பிடணும். தலையை மேலே பார்த்துட்டு யாருமே சாப்பிட முடியாது. தலை கொஞ்சம் குனிஞ்சாதான் இந்த இலையிலேருந்தோ பிளேட்லேருந்தோ எடுத்து சாப்பிடணும்னா தலை குனிஞ்சிருந்தால் தான் சாப்பிட முடியும். குறிஞ்சிருக்கோ வேகமாக மோகினி பரம திவ்ய ரூபத்தோடு வந்திருக்காள். சுவாமி மோகினி ரூபம் தெரிச்சு அந்த மோகினி வேகமாக பரமாறிட்டு வராள். மோகினியுடைய சரணம் மாத்திரம்தான் கண்ணுக்கு தெரிகிறது தேவாளுக்கு. சாப்பிட்ற போது எத் பாத பங்கஜ ரஜஸ்ரயனாது தைத்தியாக, அதுக்கு இப்படி பகவானுடைய சரணத்தை ஆசிரிச்சா அதனால அமிர்தம் கிடைச்சதுங்கிறது டைரக்ட் மீனிங். ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா சொல்லுவா, அந்த மோகினி ரூபத்தில் பகவான் தானே மோகினியா வந்திருக்கார். அந்த பிரபுவுடைய சரணத்தை மாத்திரம் பார்த்துட்டு இருக்கானாக்க தன் தர்மபத்னியை தவிர வேற எந்த ஸ்திரீயா இருந்தாலும் காதுக்கு மேல கண்ணோ மனசோ போகாம இருந்தால்தான் அவனுக்கு மாத்திரம், எவன் ஒருத்தனுக்கு இந்த ஸ்திரீ மோகம் இல்லாமல் இருக்கோ அவனுக்கு மாத்திரம்தான் ஞானம்ங்கிற அமிர்தம் கிடைக்கும். ராவணனுக்கு அந்த மோகம் விட்டு போத, அதனால கிடைக்கல. அமிர்தத்துக்கு ஆப்போசிட்டா பௌரஸ்ய ஹாலாகலகா. விபீஷண சுவாமி பரம சாத்விகமா இருந்தார். பகவான் ராமனுடைய சரணமே போடும்னு வந்தார். சரணத்தை ஆசிரிச்சார், அமிர்தம் கிடைச்சிருச்சு அவருக்கு. விபீஷண சுதகா இதில் எல்லாத்தையும் சொன்னார். இதில் இவ்வளவுக்கும் பிரைம் மூவராக இவ்வளவையும் ஆர்கஸ்ட்ரேட் பண்ண பிரபு சாட்சாத் நாராயணன். அவன் தான் ராமனா வந்திருக்க. அந்த ராமனை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லலை. ராமாயணத்தை ஒரு பெரிய க்ஷீராப்தியா சொல்லிவிட்டாள். இந்த க்ஷீராப்தியானது ஒரு நமக்கு பெரிய ஸ்ரேயஸை கொடுக்கறதுக்கு காரணமாக இருக்கட்டும். பூயாத் சனஸ்ரேயசே நகனா அஸ்மாக்கம் நகா, நம்ம எல்லாருக்கும் ஸ்ரேயஸ்னு ஒன்று பிரேயஸ்னு ஒன்று. இது கட்டோபனிஷத்தில் பேசுகிறேன். இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை போகங்களும் இந்த லோகத்தில் மாத்திரம் இல்லை, தேவலோகங்களில் பிரம்மலோகம் பர்யந்தம் ஒரு சின்ன ஈ எறும்பு கொசு பூச்சி கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய கிருமி அனுபவிக்கக்கூடிய சுகத்திலேருந்து பிரம்மா சதுர்முக பிரம்மா அனுபவிக்கக்கூடிய சுகம் பர்யந்தம் எல்லாமே பிரேயஸ் தான். ஆத்மஸ்வரூபத்துடைய ஆனந்தம் ஒண்ணுதான் ஸ்ரேயஸ், மீதி எல்லாம் பிரேயஸ். ஸ்ரேயஸ்ங்கிறது ஆத்மா ஒண்ணுதான் ஸ்ரேயஸ். ஆத்மலாபத்தை கொடுக்கட்டும். இந்த ராமாயணமா இருக்கக்கூடிய க்ஷீராப்தியானது ஆத்மலாபத்தை கொடுக்கட்டும். பூயாத் சனஸ்ரேயசே, எனக்கு வாஸ்தவத்தில் ஆத்மலாபத்துக்கு எது காரணமா இருக்குமோ அது உபதேசம் பண்ணோம்னா அர்ஜுனன் பகவான் கேட்டாள். எத் ஸ்ரேயஸ்யாது நிச்சிதம் புரூகிதன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். அதனால ஆத்மலாபத்துக்கு காரணமா இருக்கட்டும். ஸ்ரீமத் ராமாயணமா இருக்கக்கூடிய திருப்பார்களானது ஆத்மலாபத்துக்கு காரணமா இருக்கட்டும் அப்படின்னார். இந்த துக்த சிந்துகு அமலகான்னு சொன்னாலும், இந்த அமலகான்னு ஏன் சொன்னார்னாக்க, அமலகானா கலங்கமே இல்லாது, மலம் இல்லாமல் அழுக்கு இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது. ஒரிஜினலாக பாகவதத்தில் சொன்ன க்ஷீராப்தி மதனத்தில் தேவர்கள் அசுரர்கள் 2 பேரும் கடைஞ்சார்கள்னு தான் இருக்கு. இங்கே 2 பேரும் கடைஞ்சதாக சொல்லலை. வால்மீகியுடைய ஸ்மிருதிங்கிற மத்தை கொண்டு யாரு கடைஞ்சாங்கிறத சொல்லலை. ஏன் சொல்லலைனாக்க லெஃப்ட் டு அவர் கிரியேட்டிவ் இமேஜினேஷன் தான் துவனின்னு பேர். நீ விபீஷணனை அமிர்தமாக சொன்னதுனால, தேவர்களுக்கு மாத்திரம் அமிர்தம் கிடைச்சதுனால அந்த புராண கதையை எடுத்து இங்கே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோப்பா. நீ சாத்வீகமாக விபீஷணனை போல இருந்தேன்னா, தெய்வீகமான ஸ்வரூபத்தோடு தெய்வீகமான தன்மையோடு இருந்தால் உனக்கு அமிர்தம் கிடைக்கும். நீ அசுரத்தன்மையோடு ராவணனை போல இருந்துட்டா, அசுரன் தான் அசுஷு ரமதே இது அசுரகா. இந்திரிய சுகங்களில் எவன் ஒருத்தன் ஈடுபடுறானோ அவனுக்கு தான் அசுரன்னு பேர். அசுரத்தன்மையோட ராவணனை போல இருந்துட்டாக்க அமிர்தம் கைக்கு கிடைச்சா கூட அது வாய்க்கு கிடைக்காது. ராமன் தரிசனம் பண்ணா ராவணன் போர்க்களத்தில் எதிர்த்தாப்பில் பார்க்குறான். ஆனால் அந்த ராமன்கிட்ட போய் சரணாகதி பண்ணி ஜென்மாவை கரையேற்றிக்கணும்னு தோணலையே. இதை கம்பர் ரொம்ப விசேஷமாக எடுத்து சொன்னார். இவன் ராமன் பரமாத்மான்னு தெரியுது, அவன் தெரியாமல் இல்லை. வால்மீகி சொல்லியிருக்கார், கம்பரும் சொல்லியிருக்கார். யஸ்ய விக்ரமமாசாத்ய ராட்சசாக நிதனங்கதாக சம்மன்யே ராகவம் வீரம் நாராயணமனாமயம். சிவனோ அல்லன்
நான் முகநல்லன் தவனோ என்னன் செய்து முடிக்க திறனல்லன் திருமாலாம் அவனோ அல்லன் தவனோ என்னன் செய்து முடிக்க திறனல்லன் இவனேதான் அவ்வேத முதற்காரணன் என்றான். வேதங்கள்லாம் முதல் காரணமாக எந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை பேசுமோ அவன் தான் ராமநாமன் இருக்கான்னு அங்கே யுத்த காலத்தில் கம்பர் ஒரு பாட்டி சொல்கிறார். தெரிஞ்சுது, ஆனால் அது நமஸ்காரம் பண்ணி பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி தெரிஞ்ச விஷயத்த அனுபவமாக பண்ணிக்கணும்னு தோணலை. ஏன்னா அசுரத்தன்மை இருந்ததுனால அந்த அசுராலும் சேர்ந்து கிடைஞ்சான்னு இருக்கணும். பாகவத கதையில் இங்கே அசுரால் சேர்ந்து கிடைஞ்சான கதை இல்லாததுனால தான் துக்த சிந்துகு அமலகா அசுர சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் ராமாயணமாக இருக்கக்கூடிய கலங்கமே சொல்ல முடியாத திருப்பார்கடல்னு விட்டார். ஸ்ரீராமாயணம் துக்த சிந்துரமலகா பூயாசன ஸ்ரேயசே. அப்பேற்பட்ட வசந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணமானது நமக்கு திருப்பார்கள் ஆட்டமாக திருப்பார்கள் எப்படி அமிர்தத்தை கொடுத்ததோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ரேயஸாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மலாபத்துக்கு காரணமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தோடு இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நாளைக்கு 2 விஷயங்கள் முக்கியமாக பார்க்கணும். ராமாயணத்தில் நவரசங்கள் எப்படி சொல்லியிருக்கா, நவவிதமான பக்தி எப்படி சொல்லியிருக்கா, ரெண்டையும் பார்த்துவிட்டு அவகாசத்தை பொறுத்து மேலே தியான ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லேன்னு சொன்னேன். நாளைக்கு ராமாயணத்தில் தியான ஸ்லோகங்கள் ஆரம்பிக்கணும். பகவானுடைய கிருபை எப்படி இருக்கோ அப்படி நடக்கும். எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. ஐ ஜகதம்ப மதம்ப கதம்ப வன பிரியவாசினி ஹாசரதே சிகரி சிரோமணி துங்க ஹிமாலய சிங்க நிஜாலய மத்ஜகதே மது மதுரே மது கைடப கஞ்சினி கைடப பஞ்சினி ராசரதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே கம்சரண ஹிம்சமிக சம்சரண ஜாத கிளாந்திபர சாந்திகர காந்தி ஜரவீதம் வாதமுகதாது ஜனிபாத பயகாத்தம் வாதபுரநாதமிமமாதனுஹ்ருதப்ஜே பிராமே முகூர்த்தே பரிதஸ்வபக்தைः சந்திருஷ்ட சர்வோத்தம விஸ்வரூபம் ஸ்வதேன சம்சேவக ரோகஹர்த்ரே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களோமஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதயே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராகச்ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय சம்யமீந்திராய மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்யः பரிபாலயந்தாம் ந்யாயேன மார்கேண மஹீம் மஹீஷாः. கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा. यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णो ऋषिकेश
வாசுதேவ நமோஸ்துதே. ஸ்ரீஹரயே நம. குருவாயூரப்பா சரணம். நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே. வாசுதேவா காமாட்சி குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி. காமாட்சி குருவர்ய பாதுகே சரணம். ராமா.